I think सरले इभल्भिङ प्याराडाइम्सहरू जस्तै हामीले भोकन्ते शिक्षाबाट अहिले स्लोली क्रिटिकल थिङ्किङ कग्निटिभ एबिलिटिज सफ्ट स्किल्ससम्म आयौँ र यसलाई अझै पनि परिमार्जित गर्दै अहिलेको नयाँ युगको आवश्यकता अनुसार ढाल्दै जानु जरुरी छ भन्ने कुरा राख्नु। सरले भोकन्ते विद्या भन्दाखेरि एउटा पिक्चरको याद आयो। सो भोकन्ते विद्या समटाइम्स can be very dangerous. The movie is 3 Idiots, so if you've seen it, you know it. I will quickly move on. Vaishali ji sanga very short is mic. Thank you. Your UNICEF, she also works in UNICEF education specialist. So very quickly, how is UNICEF your learning outcomes measurement ma? How is UNICEF working on the विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट think tanksहरू प्रतिनिधिहरू leaders around भएको छ? How can other stakeholders collaborate with UNICEF to support this case? Thank you. UNICEF, we work with different age group of children. So I mean pre-primary देखिको up to 14 summer students or something काम गर्छौँ. Mainly हाम्रो focus चाहिँ foundational literacy and numeracy हो. There's a big focus there. So there were different types of learning outcomes measured by tools or something. The first one I'd like to talk about is the multiple indicator cluster survey. So this is not just based sort of specific to Nepal. This is in various different countries. UNICEF supports this survey to implement the survey. What this does is it's a household survey, and this takes out some national averages. So it tests the foundational literacy and numeracy skills of students. At what level are they? So recently, in 2019, now with CBS, so this has sort of given us, okay, let me share the percentage of children who can read and write. Your mixed 19, there are about 39% of children between the age of 5 and 17 who can actually read a perfect sentence perfectly. So that is sort of an alarming score. And about more than 15,000 children were assessed across the country. So your assessment data it helps us inform our policies. It doesn't give us individual child scores and status, but it helps us form our policies and it helps us form our interventions that we do. Now, particularly ECD related, say, we also tools, and we call it the early learning development standards. And this we do it with ERO. So ERO somehow in Miller, again, this is a formative assessment. It's again to test whether children in that age group, pre-primary level age group, what are their development status? Because early age mom, there are certain sort of physical development or cognitive development. How is that development status and how ready are they to when they reach grade 1? How ready are they for school? So this sort of assessment course, so that is sort of for that age group. Going forward, our primary level, in any of our programs, we make it a point to assess the learning outcomes. You can't just do an intervention to support their foundational literacy and numeracy. You need to see whether it's working or not. We use the government ERO approved EGRA, EGMAR, and NAN tools or non-use or so on. But more so CB EGRA, which is the classroom-based one, we feel that is a much sort of easier and better tool to use because it's formative. It's no point collecting evidence and then you do nothing with it. Sort of, once the data is as good as how you plan to use it. So the reason why we sort of promote the use of the CB EGRA tool is so that teachers are actually able to understand what is the learning outcome of the students and then make a plan to support them. So it's more formative. And in all of our programs as well, we ensure that whatever evidence is generated, we plan to use it. So I mean, again, a request to all the stakeholders is that we all should promote formative assessment when we talk about the learning outcomes, because again, it's no point just assessing and doing nothing with it. So thank you, really appreciate it. I think quickly summarize the two key emerging things. I think one around findings, John Pramilaji present the literacy level, the foundational learning level is quite low, which is very alarming. I'll pick on your note on early childhood development, and I'll move on to Dr. Meenakshi. Because you've worked in ECD for quite a while, अनि वैशालीजीले भन्नुभएको टुल आफ्नो ठाउँमा छ तर तपाईको विचारमा अथवा तपाईको एक्सपिरियन्सेसमा ECD-मा कस्तो खालको एसेसमेन्ट मेथड्स टुल्सहरू एप्लिकेबल हुन्छ व्हिच क्यान इन्फर्म एक्सन र के स्ट्र्याटेजीहरू चाहिँ तपाईले रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ सो दैट वी क्यान ब्रिङ आउट बिकज
early childhood is the base for primary level education. And what we've seen is kids, they go to the primary level, they struggle because early childhood there is not enough support. So those two questions. Yes, thank you so much. एकदमै यो आइएसआरको रिपोर्ट अथवा एग्रा अर्ली ग्रेड रिडिङ एसेसमेन्ट अथवा एग्मा अर्ली ग्रेड म्याथ एसेसमेन्ट यसको रिपोर्टहरू हेरिरहने बेलामा कस्तो हामीले अपर्च्युनिटी मिस गऱ्यौँ, किनभने हामीले फाउन्डेसन स्किल जतिखेर डेभलप हुन्थ्यो अर्ली चाइल्डहुड एजमा त्यसलाई वास्तै गरेको छैनौँ। त्यो एकदमै मलाई छोइरहन्छ, घोचिरहन्छ, पोलिरहन्छ, त्यो मिस गरिरहेका छौँ हामीले। अनि अर्ली चाइल्डहुडमा राम्रो फाउन्डेसन स्किल भयो भने सायद अहिलेको हाम्रो यो रिजल्टहरू धेरै अगाडि नै हामीले यो कुराहरू गरिरहनु पर्थेन होला। अहिले जति ढिलो हुँदैछ त्यति हामीले यो माथिल्लो ग्रेडमा चाहिँ लो एचिभमेन्ट रेटहरू देखिरहेका छौँ। कस्तो खालको भन्दा अफकोर्स फर्मेटिभ होइन, एकदमै फर्मेटिभ एसेसमेन्ट नै हो बालबालिकालाई गर्ने। इभन अप टु ग्रेड 3 हामी फर्मेटिभ एसेसमेन्टमै जाउँ। एज 8 सम्म चाहिँ अर्ली चाइल्डहुड एजको हो, यो अर्ली चाइल्ड डेभलपमेन्टको एज हो भनेर प्रकाश सरले अघि भनिरहँदा अथवा वैशालीजीले भनिरहँदाखेरि यो फाउन्डेसन स्किलको बेसहरू भनेको कग्निटिभ मात्रै होइन है, सोसियो इमोसनल पनि हो होइन, फिजिकल पनि हो। फिजिकल्ली एक्टिभ हेल्दी छैन, सोसियो इमोसनल्ली एक्टिभ हेल्दी छैन, कम्पिटेन्ट छैन भने कग्निसन हुँदैन होइन। त्यो फाउन्डेसन स्किल चाहिँ हाम्रो अर्ली एजमा अर्ली चाइल्डहुडमा हुन्छ र अर्ली चाइल्डहुडले दिने नै त्यही नै कुरा हो। प्रिपरेसन फर फर्मल एजुकेसन, प्रिपरेसन फर लाइफ लङ एजुकेसन, प्रिपरेसन फर एउटा पर्सन होइन एज अ ह्युमन बिङ कस्तो बनाउने भन्ने हो। त्यो कुरा हाम्रो स्कुल सिस्टममा डाउनवर्ड एक्सटेन्सन जस्तो गरेर एक वर्षको इसिडी लिए पनि 3 वर्षदेखिको हाम्रो क्लासरुममा छन्, स्कुलमा छन्। तर उनीहरूलाई अहिले पनि हामीले चाहिँ फर्मल स्कुल अप्रोचमा चाहिँ रिडिङ राइटिङ र पेपर पेन्सिल एसेसमेन्ट गरिरहेको छौँ। अझै पनि रिजल्ट चाहिँ के देखाउने भन्ने हुँदो रहेछ हाम्रो होइन। त्यो चाहिँ एसेसमेन्टको त्यो फर्मेटिभ एसेसमेन्टको मूल मर्म भन्दा पनि ग्रेड र नम्बर मार्कसिटको चाहिँ हामीलाई मोर आउँदो रहेछ। अनि सिएलले त्यसैले पनि यसमा इम्पोर्टेन्ट किन पनि छ भनेदेखि प्यारेन्टल इन्भल्भमेन्ट इज कि, प्यारेन्ट्सको प्रेसरले पनि त्यो भएको छ भन्ने सुन्न आइरहन्छ। भनेपछि कम्युनिटी इन्भल्भमेन्ट, प्यारेन्टल इन्भल्भमेन्ट इन लर्निङ एन्ड एसेसमेन्ट चाहिँ एकदमै की छ। सो अहिले हामीले अर्ली लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्ट स्ट्यान्डर्ड बालबालिकाहरू एक कक्षामा जानु पर्दाखेरि के सिकाइ भएको हुनुपर्छ, के विकास भएको हुनुपर्छ त सर्वाङ्गीण रूपले भनेर त्यो स्ट्यान्डर्ड बनाएछौँ। त्यो स्ट्यान्डर्डको बेसमा चाहिँ यो फर्मेटिभ इभ्यालुएसन, फर्मेटिभ एसेसमेन्ट किट गर्ने प्याकेजै बनाएको छ, जसले चाहिँ सिटी सेन्टरमा सेन्टर बेस्ड एसेसमेन्ट मात्रै गर्दैन, प्यारेन्टहरूको इन्भल्भमेन्टमा होम बेस्ड एसेसमेन्ट पनि गर्छ। इभन होइन उनीहरू फेस्टिभलको बेला घर बसेका छन् अथवा कुनै पेन्डेमिक लास्ट इयर जस्तो पेन्डेमिकमा उनीहरू घर बस्यो भने पनि उनीहरू केही न केहीमा त इन्गेज हुन्छन्, बच्चाहरू केही न केही सिकिरहेको हुन्छन् भने त्यो लर्निङलाई कसरी हामीले फर्मल लर्निङको सर्टिफिकेसन प्रोसेसमा ल्याउने त, लर्निङमा कसरी त्यो माइलस्टोनलाई चाहिँ एड गर्ने त भनेर यो फर्मेटिभ एसेसमेन्ट प्याकेजले चाहिँ प्यारेन्टल इन्भल्भमेन्टलाई पनि गरेको छ। र यो चाहिँ पुरै देशभरि लागु चाहिँ भएको छैन। पढाउनुहुन्छ होला यो चाहिँ यहाँ अहिले रिपोर्टहरूमा त मैले त डिटेल पढ्न पनि पाएको छैन, पढे पनि बुझ्दिनँ फेरि होइन। रिसर्च त म 25 वर्ष रिसर्च नै गरेर जिन्दगी बिताएको, तर पनि यो एकदम टेक्निकल रिसर्च हो नि त यो चिल्ड्रेनको एसेसमेन्टको। तर यहाँ चाहिँ अहिले त्यहाँ प्रस्तुतिको आधार म के भन्छु भने पब्लिक पोलिसीबाट को एङ्गलबाट हेर्दाखेरि के भनेको आधारमा पुग्दैन। अहिलेको हाम्रो स्टेटको अहिले यहाँ हाम्रो सङ्घीय संसदको महासचिव नै हुनुहुन्छ भरतजी, माननीय मन्त्री पूर्व मन्त्रीजी विमलाजी नै हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँहरू पनि यसको एकदम भोगेको मान्छे हो। मैले नि 3 वर्ष नेपाल सरकारसँग बसेर सिधै प्रधानमन्त्री, मुख्य सचिव, मन्त्रीहरू, सचिवजीहरूसँग बसेर काम गर्दाको मेरो के अनुभव हो भने बिस्तारै बिस्तारै पोलिसीमा के एवेरनेस आए पनि इभिडेन्स बेस्ड पोलिसी हाम्रो देशमा छैन, त्यो अभ्यासै छैन। त्यसलाई अब बिस्तारै इभोल्युसनरी तरिकाले अलिकति आउन थालेपछि चाहिँ स्टेक होल्डर कन्सल्टेसन भनेर आफ्नो लिस्टमा भएका चिनेका सधैँभरि बोलाउने गरेका फोनमा है आऊ हौ भन्दाखेरि आउने खालका अब कोही चिनिएका उहाँहरू जस्तै विज्ञहरू, कोही एसोसिएसन केकालाई बोलाएर गर्नेसम्म चाहिँ सुरु भएको छ। तर यो आज के प्रस्तुत गर्नुभयो उहाँहरूले वाट भन्नेमा एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा आयो, तर नीतिलाई त्यतिले मात्रै पर्याप्त हुँदैन। वाट एउटा बाटो हो। अहिले मीनाक्षी साहबले भन्नुभएको थियो नि, भाइ हाम्रो लागि चाहिँ यदि सही नीति बनाउने हो भने विद्यार्थीहरूको त्यस्तो अवस्था किन रह्यो, त्यहाँ त हुनसक्छ
शिक्षकको कम्पिटेन्सी नभएको कारणले हुनसक्छ, प्यारेन्टहरूको आर्थिक स्थिति एकदम गरिब भएको कारणले हुनसक्छ, अरू त्यहाँ पढ्ने पढाउने वातावरण अरू कुराहरू नभएको कारणले हुनसक्छ, स्रोतको अभावले हुनसक्छ। त्यस कारणले इभिडेन्स जेनेरेट गर्दाखेरि पोलिसी रिलेभेन्ट इभिडेन्सको लागि वाटभन्दा बियोन्डमा एक स्टेप जानुपर्छ मलाई लाग्छ। गएको पनि छ कि मलाई थाहा छैन, यहाँ क्विकली हेर्दा चाहिँ मैले देखिनँ यो उसमा। त्यो भयो भने पोलिसी मेकरहरूलाई सजिलो हुन्छ एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, इभिडेन्स बेस्ड पोलिसी हाम्रो देशमा चाहिँ अलि नौलो खालको अलि यो ब्युरोक्रेसीले आफ्नो तरिकाले सजिलै बनाइराखेको अभ्यास भएको हुनाले यसो गर्नु पर्यो भन्न साथै आफ्नो टेरिटोरीमा इन्क्रोच गर्यो कि जस्तो बुझिँदो रहेछ। मैले नेपाल सरकारका सबै सचिवजीहरूलाई राखेर मुख्य सचिवकै नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यसै गरी बसेर एउटा हामीले 18 महिना लाएर 22 महिना मेरै नेतृत्वमा 38-39वटा नेपालका नीतिहरू, त्यसपछि गएर 6वटा जति देशका विदेशमा नीति कसरी बन्द गर्छ भनेर त्यसको आधारमा एउटा नीति तर्जुमाको मार्गदर्शन नै बनायो। त्यो मार्गदर्शन चाहिँ मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा सबैलाई राखेर मैले नै प्रस्तुत गरेर त्यसपछि त्यसलाई अहिले त अल्टिमेटली प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सबै मन्त्रालय निकायहरूलाई यही मार्गनिर्देशन अनुसार बनाउनु भनेर भनेको थियो, तर बनाउन थालेको छैन। यहाँ हामीले यहाँ तपाईँले उठाएको यो आजको यो असरको प्रस्तुतिले उठाएको सिएलए होइन त, यो सिएलएको टाइपका कुराहरू त्यहाँ छन्। त्यहाँ के छ भने यदि राम्रो नीति बनाउने हो भने सबैभन्दा पहिला नीति कसको लागि, नीति किन चाहियो? नीति हामीले त्यो विद्यार्थीहरूको लर्निङलाई सुधार गर्ने हो। हाम्रो राष्ट्रको निर्माणमा चाहिँ ती विद्यार्थीहरूले भोलि योगदान दिने जवाफदेही नागरिक बनाउने हो भने त सबभन्दा पहिला यो तपाईँहरूले उठाएको यो एकदम सही छ। तर यसका एक दुईवटा कम्प्लिकेसनहरू पनि छन्। मैले पनि राखेको थिएँ यस्ता खालका एसेसमेन्टहरू यसरी एनजिओ आइएनजिओहरूले हामी त्यसैमा काम गर्छौँ, हामीले गर्छौँ एउटा पाटो फाइन सजिलै हल्का तरिकाले, तर सिस्टम भएको देशहरूमा यसलाई कसैले न कसैले सर्टिफाइड गर्नुपर्छ। त्यो सर्टिफाइड गर्ने भने आइदर एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन हो, उनीहरू त्यो अथोराइज छन्, किनभने उनीहरूले प्रमाणित गरेको, उनीहरूले यो गरिसकेपछि त्यहाँ त्यति क्वेसन हुँदैन। कतिपय केसहरूमा र क्रिटिकल त्यसको चाहिँ इम्प्याक्ट राज्यलाई पर्ने खालको छ भनेदेखि राज्यका निकायले पनि गर्छन्। अब यहाँ राज्यका निकाय भन्न थाल्नु भने त कहाँबाट कसेर अप्ठ्यारो पारौँ भन्नुतिर लाग्छ, फेरि फेसिलिटेट गर्ने छैन। तर यो पाटो एउटा हेरिनुपर्छ। अर्को पाटो तपाईँहरूको त्यहाँ एकदमै ठुलो स्टडीको देखियो, धेरै देखियो। समस्या कहाँनिर हुँदो रहेछ भने यो रिसोर्सको ब्यालेन्स। हाम्रो भरत डक्साउलाई एकदम यो बारेमा जानकार हुनुहुन्छ। यति सानो पैसाले धेरैतिर मिलाउनु पर्ने राज्यका चाहिँ पनि लिमिटेसन हुँदा छन् के। अनि जुन तपाईँहरूले गर्नु यता गर्न खोज्यो उता फुस्किन्छ, उता 6 करोड दिएर मलाई नीति प्रतिष्ठान चला भनेको थियो कि। अनि त्यति बेला बुझेको मैले। त्यस कारणले पर युनिट कस्ट कति हो भनेर सोधेको चाहिँ एउटा कस्ट इफेक्टिभनेसलाई पनि ध्यान दियो भनेदेखि अनि राज्यले यस्ता नीतिहरू। अब मैले दोस्रो पाटो भनेर सकिहालेँ। अहिले हाम्रो नेपालको संविधानले सङ्घीय प्रणाली अन्तर्गत शिक्षा भनेको स्थानीय सरकारको हो। त्यस कारणले तपाईँहरू साह्रै धेरै यहाँ सङ्घीय उसमा धेरै चिन्ता गरिरहनु पर्दैन। गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भने पालिकाले इन्डोर्स गर्नु पर्यो, पालिकासँग इङ्गेज हुनु पर्यो। पालिकाले आफ्नो प्रक्रियामा हाल्यो भने उनीहरू पनि एउटा अटोनोमस संविधानले दिएको अधिकारवाला सरकार हो। अहिलेको हाम्रो संविधानले उनीहरूलाई त्यो दायित्व दिएको छ स्थानीय शिक्षाको। त्यस कारणले त्यहाँ इङ्गेज हुनुपर्ने रहेछ। पोलिसी त्यहाँ सुधार गऱ्यौँ भने अनि बटम अप लर्निङ हुँदै र माथिसम्म गएर अनि प्रभाव पार्न सकिन्छ। त्यस कारणले अबको इन्टरभेन्सन, अबको इफोर्ट तपाईँहरू जस्ता हामी सबै अब एडभोकेसी लाइनमा बसेकाहरूको लागि पनि हो। त्यो एडभोकेसीको नि तपाईँले छुनुभयो त्यो फेरि आउँछ कि अहिले कुरो गर्नु। Thank you, Vishnu sir. Yeah, I think challenges obviously सबै सेक्टरमा प्राइभेट नन गभर्मेन्ट गभर्मेन्टमा अभियसली हुन्छ रिसोर्सको टेक्निकल च्यालेन्जेसहरू। सरले भन्नुभएको आई थिङ्क वाइ क्वेसन्सहरू महत्त्वपूर्ण छ। केही हदसम्म यो टुलले आफैमा एन्सर पनि गर्छ, तर यसलाई अझै इलाबोरेट गरेर वाइ क्वेसन्सहरू एन्सर गर्न सकिन्छ। बिकज त्यो डेटा सेट हामीले हेरेका छौँ र त्यसमा फर्दर, बिकज द्याट्स अ भेरी गुड डेटा सेट, त्यसमा फर्दर भेरिएबल्सहरू लाइक के लाएर हेऱ्यो भने आई थिङ्क केही हदसम्मको वाइ क्वेसन्सहरू एन्सर पनि हुन्छ होला।
अनि एउटा अघि उठेको दुईवटा जिज्ञासा त म क्विकली त्यो पनि एड्रेस गरिहाल्छु बिफोर मुभिङ अहेड। एउटा यो गभर्मेन्टले इन्डोर्स गरेको छ छैन भनेर एक्ज्याक्टली यही टुल चाहिँ इन्डोर्स गरेको छैन, तर अहिले रिसेन्टली सिएचआरडीले रियल प्लान बनाएको छ, आई थिङ्क सबैजनालाई थाहा पनि छ होला। त्यसमा एउटा डायग्नोस्टिक टुल भन्ने छ। आई थिङ्क मोर अर लेस फिलोसफी थियोरिटिकल अन्डरपिनिङ इज सेम होइन, डिफ्रेन्सिएटेड लर्निङ त्यो टुलले बक्समा डिभाइड गर्छ, कलर कोडमा डिभाइड गर्छ, रेड ब्लू येलो ग्रिन। यो टुलले लेभलमा डिभाइड गर्छ, बिगिनर, स्टोरी, प्यारा, लेभल। सो मोरलेस थियोरिटिकल अन्डरपिनिङ चाहिँ गभर्मेन्टले पनि रेकग्नाइज गरेको छ। अब टुलभित्रको आइटम के जान्छ, त्यहाँ कुन नम्बर हाल्ने, कुन कथा हाल्ने, टाइप टोकन रेसियो कति हुनुपर्छ कथाको भन्ने जस्तो टेक्निकल कुराहरू चाहिँ करिकुलम एनालिसिसबाट आउने कुराहरू हो। सो त्यसमा एउटा प्रश्न उठाएको थियो 5 छुट्यो भनेर है, त्यो 5 छुट्यो होइन, त्योलाई टुल आइटम भनिन्छ। त्यो आइटम स्याम्पल गर्दाखेरि जे नम्बर ऱ्यान्डमली आयो त्यो नम्बर हाल्ने हो। अनि अघि मैले फेरि पनि भने करिकुलमलाई एनालाइज गरेर अब दुईमा क्लास 2मा पेक गरेर गरेको भने क्लास 2मा कुन नम्बर सबभन्दा धेरै युज हुन्छ म्याथमा, क्लास 3मा पेक गरेर टुल डिजाइन गरेको भने क्लास 3मा कस्तो खालको हिसाबहरू सिकाइन्छ। अनि तर्फ त्यो हिसाबमा स्याम्पल भएर आउने चाहिँ त्यसको अप्रोचेसहरू त्यो पेपरमा पढ्नुहुन्छ, 10 मध्ये यतिवटा हातले पढेर देखाऊ भनेर आएको हुनाले त्यो प्रिन्ट मिस्टेक पनि होइन, त्यो स्याम्पलिङमा 5 नआयो। मैले त्यो पनि एड्रेस गरेँ। बट आई थिङ्क मुभिङ अन, म प्रकाश सरबाटै गर्छु। अघि विष्णु सरले कुरा गर्नुभयो वाइ क्वेसनमा इनोभेटिभ इनिसिएटिभहरू नेपालमा कस्तो सरले कस्तो देख्नु भएको छ, केयुमा बसेर धेरै एसेसमेन्टहरू सरले गर्नुहुन्छ, हायर एजुकेसनको पनि तर बोथ बेसिक एजुकेसनको पनि। अनि त्यसले अगेन वाइलाई एन्सर गर्नु, क्वालिटी अफ एजुकेसनलाई कसरी मापन गर्छ अथवा वाइ क्वेसन्सहरू कसरी हामीले अनप्याक गर्न सकिन्छ। विशेष गरी वी टक अबाउट रुरल एन्ड मार्जिनलाइज्ड एरियाज होइन। अब सिटीमा, अर्बनमा वी डोन्ट सी अ लट अफ दोज च्यालेन्जेस, तर विशेष गरी रुरल र मार्जिनलाइज्ड एरियाजमा। धन्यवाद क्षितिजी, धन्यवाद। एकदम राम्रो प्रश्न हो। वास्तवमा हामीले एउटा सो कल स्ट्यान्डर्डको नाममा सीमान्तकृत भन्नु उहाँले एउटा मार्जिनलाइज कम्युनिटिजलाई कहिलेकाहीँ डोमिनेट गरिरहेको हुन्छौँ। हामी एउटा स्ट्यान्डर्डको पछि लाग्छौँ र हामी जहिले पनि यहाँबाट पनि स्ट्यान्डर्ड क्वेसन्स नै बनाएर जान्छौँ। अनि त्यही स्ट्यान्डर्ड क्वेसन्समा उहाँलाई मेजर गर्न सोध्छौँ, त्यहाँको बालबालिकाको एचिभमेन्टलाई मेजर गर्न खोज्छौँ। त्यो चाहिँ बहुत च्यालेन्ज हुन्छ र हामीसँग अर्को सल्युसन पनि हुँदैन। किनभने हामीले के ठान्छौँ भने यो प्रश्नपत्र जुन हामीले यहाँ बनाएको छौँ त्यो चाहिँ सबैको लागि हो। तर हामीलाई प्रश्न कहाँनिर उठ्न पर्छ भने त्यहाँ भएका एक्जाम्पलहरू साँच्चीकै एउटा कम्युनिटीमा पुग्दाखेरि उत्तिकै रिलेभेन्ट छन् त। तपाईँहरू रुरल एरियामा हुर्किनु भएको भए सायद यहाँहरूलाई थाहा हुन्छ कतिपय एडिसन सब्सट्र्याक्सनको कुरा विद्यार्थीहरूले खेल्दा खेल्दै पनि सिकिसकेका हुन्छ। सानो पैसाको चाहिँ साना जोड घटाउका कुराहरू उनीहरूले खेल्दाखेरि यतिबाट यति घटाउने तिमीलाई यति पैसा दिने भनेर जो उनीहरूले हिसाब गरेर निकालिसकेका हुन्छन्। त्यो कुनै स्कुलमा सिकिरहनु पर्दैन, इन्फर्मल लर्निङमै त्यो कुरा चाहिँ धेरै कुराहरू उनीहरूले सिकिसकेका हुन्छन्। तर जब स्ट्यान्डर्ड क्वेसन्स दिइन्छ उनीहरू त्यति सल्भ गर्न सक्दैनन्। खास गरी यहाँ वर्डको कुरा थियो नि, त्यो एडिसनको नम्बर दियो भने उनीहरूले सल्भ गर्दैन। तर त्यो वर्डको लेभलमा, स्टोरीको लेभलमा त्यही प्रश्नलाई दियो भने चाहिँ कतिपय अवस्थामा सल्भ गर्न सक्ने पनि हुन्छन्। कुरा कन्सेप्ट बुझेको छ, कन्सेप्ट बुझ्दा बुझ्दै पनि वर्ड दिने बित्तिकै सल्भ गर्न नसक्नु भनेको त हाम्रो एसेसमेन्टको प्रब्लम भयो नि त। हामीले एसेसमेन्टको टुल राम्रोसँग दिन नसकेको हो नि त, होइन? भनेपछि यी कुराहरू चाहिँ सायद हामीले लोकल कन्टेक्स्टको कुरालाई हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। के गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा त्यो एउटा एसेसमेन्ट बनाउँदाखेरि हामी सबैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के गर्दा त्यो प्रत्येक कम्युनिटीमा उत्तिकै त्यो क्वेसन्स रिलेभेन्ट हुन्छ। अफकोर्स कहिलेकाहीँ फरक क्वेसन्स पनि बनाउनु पर्छ होला, किनभने फरक कम्युनिटी भनेपछि त्यहाँको फरक वे अफ डुइङ हुन्छ, फरक वे अफ लर्निङ हुन्छ, होइन? त्यसैले त्यो कुरा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ होला। त्यो बाहेक चाहिँ लर्निङको कुरा मात्र होइन, हाम्रो मेजरमेन्ट अरू कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ। रिसेन्टली मैले एउटा सामाजिक मिडियामा, सोसियल मिडियामा के अरे मैले पढ्दै थिएँ, 1जना 3 वर्षको बालिका
कोठामा चाहिँ राति सुतिरहेको बेलामा बिहान भयो अनि उसको मम्मी चाहिँ उठ्नु भएन अनि नउठिसकेपछि चाहिँ उसले जोडले घचाड्दा पनि उठ्नु भएन हैन अनि 7 बज्यो 8 बज्यो 9 बज्यो अनि उहाँ त्यो बच्चालाई चाहिँ धैर्यताको एकदमै धेरै टेन्सन सुरु भयो किनभने बच्चा मम्मी नउठिसकेपछि अनि त्यसपछि वाट सी डिड द्याट वाज भेरी इम्पोर्टेन्ट के उनले तुरुन्तै चाहिँ पुलिसलाई खबर गरिन् त्यसमा चाहिँ स्कुलमा भनेको त्यो नम्बरले चाहिँ त्यहाँ काम लाग्यो त्यो डायल गर्न पनि पहिलोपल्ट डायल गरेको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ पुलिस आएर चाहिँ ढोका खोल्दाको समस्याहरू किनभने ढोका हाम्रो चुकुल चाहिँ 3 वर्षको बच्चाले खोल्ने खालको हुँदैन नर्मल्ली माथि राखिएको हुन्छ त्यो सिस्टम्सहरू त्यो भनेपछि त्यो लर्निङ एनीवे त्यहाँ रेस्क्यु भयो क्या र त्यो मम्मी पनि बाँच्नु भयो उहाँलाई कुनै हेल्थ रिलेटेड प्रब्लम थियो भनेपछि यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा यो लर्निङ जुन स्कुलमा उनले सिकेको थियो उनले स्टोरीको रूपमा सिके यो स्टोरी बनाएर स्कुलमा पढाइयो यस्तै किसिमका स्टोरीहरू पढाइयो भने त लाइफ लर्निङका यस्ता धेरै लेसन्सहरू हामीले पाउन सक्छौँ नि त भनेपछि एचिभमेन्टमा यी कुराहरू पनि आउनुपर्छ कि एचिभमेन्ट टेस्टमा चाहिँ हामीले अहिले न्युमेरिसी र यो ल्याङ्ग्वेजका कुराहरू मात्र हामीले सीमित गर्छौँ अघि इमोसनल कुराहरू कग्निटिभ मात्र पुग्दैन इमोसनल्स अब कहिलेकाहीँ कम्पासनेट हामी कति छौँ त 21औं शताब्दीको मान्छेलाई चाहिने कम्पासनेट हुने होइन लभिङ केयरिङका कुराहरू कति छ भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट छ हामी पढाउनेको नाममा बच्चाहरूलाई चाहिँ मोर एउटा मसिन बनाइराखेका छौँ कतिपय अवस्थामा भनेपछि त्यो मसिनबाट ह्युमन बिइङ कसरी बनिरहेको छ भन्ने कुराका लेसन्सहरू त्यो ल्याङ्ग्वेजमा न्युमेरिसीमा पनि आउन सक्छ क्या इभन त्यो उसले चाहिँ नेपाली भाषा इङ्ग्लिस भाषा पढाउँदा पनि यस्ता स्टोरीहरू आउन सक्छ त्यो बेसमा पनि हामीले सायद हामीले ती स्किल्सहरू पनि त्यो सब्जेक्टमा पनि ती स्किल्सहरू कति छन् भन्ने कुराको मेजरमेन्ट चाहिँ आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ धन्यवाद थ्याङ्क यू प्रकाश सर या आई थिङ्क तिनवटा कुरा मैले यसबाट टिपेँ एन्ड मुभ अन टु द नेक्स्ट क्वेसन एउटा असेसमेन्टमा अलिकति फ्रिडमको कुराहरू अथवा अलिकति कल्चरल ल्याङ्ग्वेज एड्याप्टिभको कुराहरू असरले चाहिँ के गर्छ भने एउटा बिरालोको फोटो अथवा पिक्चरमा आइडेन्टिफाई दिस एनिमल भनेर देखायो भने मधेसमा गरिरहेछ भने उहाँले लोकल ल्याङ्ग्वेजमा भन्नुभयो भने त्यसलाई वी एक्सेप्ट इट एज अ करेक्ट आन्सर है वान अफ द फ्यु इक्जाम्पल सो आई थिङ्क दे इज एन अप्रोच जस अन्तर्गत चाहिँ यो लिङ्ग्विस्टिक कल्चरल डाइभर्सिटीलाई एड्रेस गर्ने त्यसलाई इन्क्लुड गर्ने रेकग्नाइज गर्ने हुन्छ त्यो अप्रोच लिन सकिन्छ अपनाउन सकिन्छ एसेसमेन्ट प्र्याक्टिसेसमा अर्को सरले जोड्नु भएको द इम्पोर्टेन्स अफ नोइङ थिङ्स एउटा इक्जाम्पल अफगानिस्तानबाट वार प्रोन कन्ट्री अभियसली अहिले त एकदम डिफ्याक्टो अथोरिटीको गभर्मेन्ट छ नन रेकग्नाइजेबल एक्टेड अल अफ द्याट तर वार प्रोन हुँदाखेरि हामीले के देख्यौँ भने त्यो माइन्सको कुराहरू कतिपय बच्चाहरूले त्यो पढ्नै नसकेर त्यो अक्षरै नचिनेर लोकल ल्याङ्ग्वेज होस् अङ्ग्रेजीमा होस् त्यहाँ प्लिज डोन्ट इन्टर त्यति मात्रै पढ्न नसकेर धेरै बच्चाहरूले ज्यान गुमाएको केसहरू हुन्छ सरले यो एउटा फिमेलको इक्जाम्पल यो हेल्थ इस्युको इक्जाम्पल दिएको त मलाई त्यो पनि याद आई थिङ्क अनि द्याट बेक्स द क्वेसन of how important foundational literacy numeracy is the ability to read, write, add up and take away. यति चारवटा बेसिक कुरा गर्न सक्यो भने it opens a lot of doors for you भन्ने realization I think यहाँ छ. So on that note, Dr. Meenakshi यो cultural linguistic diversity को कुराहरू when we conduct especially for young kids हैन लाइक गर्दाखेरि कस्तो खालको strategy early childhood education मा to encompass, incorporate cultural linguistic diversities, how can stakeholders who are interested to implement, to do this, learn, के हुन सक्छ त्यसमा? Thank you so much. एकदमै महत्त्वपूर्ण र मेरो आफ्नो विषय जस्तो लाग्छ कल्चर डाइभर्सिटी भन्यो भने चाहिँ हैन किनभने बालबालिकाहरू आफ्नै कल्चरमा हुर्किन्छन् स्मल कल्चर फ्यामिली कल्चर हैन घर परिवारको कल्चर कस्तो परिवारमा हुर्केको छ अनि उसको बाहिर निस्केर उसले सिक्ने तरिका उसले आफूलाई देखाउने कुरा त्यही कल्चरले डिटर्मिन गर्छ. त्यसो त्यो त एकदमै महत्त्वपूर्ण छ. कम्युनिटी कल्चर हैन कुन कम्युनिटीमा हुर्केको छ कुन भाषा प्रयोग गरेको छ कस्तो शब्द प्रयोग गर्छन् भाषा मात्रै होइन कि भोइसको घरमा कतिको उच्च आवाजमा बोलिन्छ कि सफ्ट बोलिन्छ त्यसले पनि धेरै कुराहरू उसको क्लासरुम लर्निङमा हैन कम्युनिटी त्यो समुदायमा समूहको सिकाइमा समूहमा खेल्दाखेरि चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ. फेरि कल्चर सँगसँगै के पनि हुन्छ भने बालबालिकाहरूले खेल्ने कुराहरू उनीहरूले रोल प्ले गर्ने कुराहरूले पनि उनीहरूको कल्चर रिफ्लेक्ट गर्छ.
होइन त्यो बच्चा स्ट्रेसमा छ कि घरमा भाइलेन्स भइरहेको छ कि एब्युजिभ प्यारेन्ट्स छन् कि अथवा एकदमै मेटेरियलिस्टिक प्यारेन्ट्सहरू छन् कि उसलाई केही कागको सामानको उसको समय बाबुआमाको समयको बदलामा टोइज दिने प्यारेन्ट्स छन् कि होइन त्यो सबै कुरा उसको प्लेबाट हुन्छ। त्यस हुनाले कल्चरलाई यो सबै कुरालाई प्लेसँग रिलेट गर्नुपर्छ। अघि क्वालिटीको कुरालाई नै जोड्छु। क्वालिटी अफ लर्निङ इज एकदमै कन्टेक्स्चुअल हो। क्वालिटी आफैमा एकदम एब्स्ट्राक्ट टर्म लाग्छ मलाई, किनभने कल्चरलले क्वालिटी डिफाइन गर्छ, जुन प्रकाश सरले अलरेडी भन्नुभयो। तर क्वालिटी अफ लर्निङलाई त क्वालिटी अफ टिचर अथवा क्वालिटी अफ एडल्ट्सले डिटरमाइन गर्छ होइन। हामीले एडल्टले बच्चाहरूलाई कति क्वालिटी टाइम दिन सक्छौँ, कति क्वालिटी मेटेरियल दिन सक्छौँ, अथवा क्वालिटी उनीहरूले गरेको कामलाई कति हामीले क्वालिटी अब्जर्भ गर्न सक्छौँ, त्यसले डिटरमाइन गर्छ। त्यो हुँदा एडल्टको रोल एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो केसमा। र बच्चाहरूले सिक्ने नै खेलबाट हो। उनीहरूले जे गरे पनि खेल नै हो। अहिले हेऱ्यौँ भने चाहिँ बच्चाहरू खेल्न पाएको छैनन् कि डिप्राइभ भइरहेछन्। मैले एकजना साथीलाई भनिरहेको थिएँ, ल यहीँ काठमाडौँको लोकललाई, तपाईँको हजुरआबा हजुरआमाले खेल्ने खेल, बुवा आमाले खेल्ने खेल, तपाईँले खेल्ने खेल र अहिलेको नयाँ पुस्ता बालबालिकाले खेल्ने खेललाई मात्रै खालि डकुमेन्ट मात्रै गरौँ न, लेट्स से हामी त हराइसक्यौँ नि होइन। खेल हाम्रा खेलहरू सबै हराइसक्यो। बिस्तारै हाम्रो कम्युनिटी खेलबाट इन्डोर खेलबाट डिजिटल खेलमा होइन मोर अर्कै खालका खेलहरूमा गयौँ। राम्रो नराम्रो त्यसको छुट्टै कुरा होला, तर बालबालिकाहरू कतिको समूहमा खेल्न पाउँछन्, कतिको समुदायमा खेल्न पाउँछन्, त्यसले उनीहरूको लर्निङलाई एन्हान्स गर्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ के थप्छु भनेदेखि हामीले फाउन्डेसन लिटरेसी भनिरहने बेलामा लिटरेसी भनेको डिकोडिङ हो, रिडिङ हो, एकदमै हो, तर अक्षर रिडिङ मात्रै होइन। यो चाहिँ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पिक्चर रिडिङ पनि हो, अघि तपाईँले भनेको होइन। सुरु त त्यहीँबाट हुन्छ, पिक्चरबाट रिड हुन्छ, सिम्बोलिक रिडिङ हुन्छ। घरमा आउने सामानका प्याकेटहरू, घरमा आउने पत्रिकाहरू अक्षर नचिने पनि जान्दछन् बच्चाहरूले। चाउचाउ वाइ वाइ नाम नचिने पनि भन्न सक्छन्, यो चाहिँ हो भनेर चिनाउन सक्छ। त्यसले यो पिक्टोरियल रिडिङ, कलर रिडिङ, सिम्बोलिक रिडिङहरूलाई चाहिँ हामीले एकदमै ओभरलुक गऱ्यौँ कि खालि कहाँबाट गऱ्यौँ, रिडिङ स्किल बढाउने भन्यो, फाउन्डेसन भन्यो, क ख ग घ एबिसिडी। अब बाबाआमाहरू पुरा गर्दैनन् छोराछोरीसँग, पढाउँछन् होइन। केही किन्नुपर्ने बनाना, दिस इज बनाना भनिदिन्छन्। अहिले कतिवटा एसेसमेन्ट त बिकज अफ द ल्याङ्ग्वेज, भाषा नभएर इआरओले गरेको नासाको इसिडीबाट ग्रेड 1मा गएको, ग्रेड 1लाई गरेको अस्तिको लास्ट रिजल्ट हेर्नु हो यहाँहरूले भने चाडपर्व भनेको बच्चाहरूले चाडपर्वै बुझेनन्। जब फेस्टिभल भनेर सोधियो अनि फेस्टिभलमा के भन्दा बर्थडे भने, हेर्नुहोस् है त्यो के को कारणले त चाडपर्व नबुझ्ने फेस्टिभल बुझ्ने, फेस्टिभल के हो भन्दा बर्थडे भन्ने भनेपछि भाषा। हामीले ल्याङ्ग्वेजलाई कसरी प्रयोग गर्छौँ होइन, लोकल ल्याङ्ग्वेज नै कति प्रयोग गर्छौँ, अथवा अब हाम्रो लोकल ल्याङ्ग्वेज कुन भयो होइन, कुन ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ हामीले लोकल भन्ने अथवा फर्स्ट ल्याङ्ग्वेज भन्ने हुन्छ। त्यसैले यो ल्याङ्ग्वेज, कल्चर होइन, हाम्रो फ्यामिली कल्चर, कम्युनिटी कल्चर, कन्ट्री कल्चर, यो सबै कुरा झन् हाम्रो जस्तो डाइभर्स देशमा होइन, जियोग्राफिकल डाइभर्सिटी छ, कल्चरल ल्याङ्ग्वेज डाइभर्सिटी भएको ठाउँमा त यति धेरै क्रिटिकल छ, यति संवेदनशील छ कि त्यसको लागि हामीले एडल्टहरूलाई एकदमै तयारी गरेको छैनौँ कि हामी प्यारेन्टहरू तयारै भएको छैनौँ। त्यसैले यो फेरि सिएलमै आउँछु म, कम्युनिटी लेड भन्ने बेलामा प्यारेन्टहरू तयार छन् त, प्यारेन्टहरूलाई हामीले प्रिपेयर गरेको छौँ त। हाम्रो बालबालिकाहरूले कसरी सिक्छन्, कहिलेदेखि सिक्छन्, सुरुमै भनिहाल्ने 1-2 वर्ष बोल्न नसकिकन उनीहरूलाई क ख ग घ पढाइन्छ। मलाई नै एकजना प्रोफेसरले सोध्नुभयो, मेरो बच्चा 2.5 को नाति 2.5 को भयो, कुन प्री स्कुलमा भर्ना गरौँ भनेर सोध्नुभयो। कि नगरौँ, हामी घरमै छौँ, हामी बुढाबुढी हेर्छौँ कि नगरौँ भनेर। मैले भने सर बोल्छ कि बोल्दैन हजुरको नातिले? यहाँले याद गर्नुभएको होला, यो कोभिड पछिको बच्चाहरू 3 वर्षको हुँदा पनि उनीहरूको ल्याङ्ग्वेज राम्रो भएको छैन, स्पिच डिले छ, बोलीमा कमी छ होइन, प्रष्ट बोल्दैनन्। किनभने त्यो फाउन्डेसन स्किलहरूमा हामीले गऱ्यौँ। अनि सरले होइन कदेखि ज्ञसम्म भन्छ, एदेखि जेडसम्म भन्छ, म्याथ पनि भन्छ 120-30सम्म भन्छ। अनि मैले होइन सरले बुझ्नु भने, मैले होइन सर शब्द भन्छ कि भन्दैन, कति वाक्य भन्छ कि भन्दैन, कम्युनिकेट गर्छ कि गर्दैन भने चाहिँ शब्दसँग भन्नु, बोल्दैन, पूर्ण सेन्टेन्स त बोल्दैन भन्नु। मैले भने सर तुरुन्तै राखिदिनुहोस्, बरु कहाँ राख्ने चाहिँ म भन्छु सर। अनि एबिसिडी चाहिँ पढाउनु भयो तर कुरा गराउनु भएन, हेर्नु है। भनेपछि हामीले कति कम्युनिटी, त्यो घरको कल्चर, बोली चाली, हाम्रो दैनिक अन्तर्क्रिया, खाने बेलाको, सुत्ने बेलाको कथा के हुन सक्छन् होइन। हामीले कसरी हुर्क्यौँ, यसै त परिवार सानो छ, त्यही माथि व्यस्त छ,
त्यहीमाथि भएको समयमा पनि अरू थुप्रै कुरा छन् हामीलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्ने भने चाहिँ हाम्रो बालबालिकाहरूको त्यो कल्चरलाई चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, जसले ओभरअल रिडिङ लर्निङ वाट एभर म्याथमेटिक्स लजिकल थिङ्किङ जेसुकै भन्नुहोस् त्यसलाई भङ्ग गर्ने हो। त्यसैले फेरि पनि के चाहिँ जोड्छु भने खेललाई खेल 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 चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण छ, भाषा पनि प्रयोग हुन्छ त्यहाँ, लजिक पनि प्रयोग हुन्छ त्यहाँ, म्याथमेटिक्स पनि प्रयोग हुन्छ त्यहाँ, साइन्स पनि होइन, फ्याक्ट्स पनि हुन्छ र उसको अरू सोसलाइजेसन, अरू क्रिटिकल थिङ्किङ, अरू जुन 21st सेन्चुरीका स्किलहरू होइन, कम्युनिकेसन, कोलाबोरेसन, सबै कुरा याद चाहिँ हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले हाम्रो बालबालिकाहरूलाई दिएका छैनौँ। थ्याङ्क यू डक्टर मीनाक्षी। हुन्छ, आई थिङ्क प्ले बेस्ड लर्निङमा आई थिङ्क सबैजनाले रियलाइज गर्नु भएको छ। आई थिङ्क एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङमा अहिले ग्लोबल साउथमा चाहिँ डिफरेन्सिएटेड लर्निङ अन्तर्गत पनि अब यही अप्रोच गर्नुपर्छ भन्ने त होइन, तर आई थिङ्क टिचिङ एट द राइट लेभलले चाहिँ एकदमै ठुलो ट्र्याक्सन पाइरहेछ, मल्टिपल कन्ट्रिजमा इम्प्लिमेन्ट पनि भइरहेछ, विभिन्न गोल्ड स्ट्यान्डर्ड आइसिटिसबाट पनि पास भएको छ र हामीले पनि अहिले चाँडै रियल प्लान अन्तर्गत नै टिचिङ एट द राइट लेभललाई प्रमुख केन्द्रमा राखेर 600 विद्यालयमा एउटा इन्टरभेन्सन सुरु गरिरहेछौँ। सो विल येट टु सी फर्मल सेटिङमा चाहिँ कसरी काम गर्छ प्ले बेस्ड अथवा एक्टिभिटी बेस्ड लर्निङले भनेर। आई थिङ्क अन लिडिङ टु द्याट मीनाक्षी म्यामले भन्नुभएको जस्तो आई मुभ अन टु वैशालीजी, अलिकति हामी एसेसमेन्टबाट यो करिकुलम डिजाइन र टिचिङ मेटेरियल्समा how can we reflect diverse opinions, perspectives, so that we can that's what you understand, right? So त्यो पनि diversity मा include हामीले गर्नुपर्छ. How to actually, when I'm asking him, he can give me the answer if I ask him. What he struggles with is sitting in one place for 3 hours and writing. I mean, that totally tells he probably has other issues, but त्यो चाहिँ classroom मा कहिले पनि recognize हुँदैन. So के हुन्छ भने उसले ट्राई गर्दा गर्दा पनि मोस्ट प्रब्लम 2 आवर्ससम्म ऊ बसेर लेख्छ होला, एन्ड देन ही गेट्स रेस्टलेस, फिजिटी, एन्ड द बेस्ट थिङ ही क्यान डु इज सबमिट हिज पेपर. सो एज अ रिजल्ट के हुन्छ भने उसले जानेको कुरा पनि उसले एक्सप्रेस त गर्न सकेन होइन. लाइक हिम दे मस्ट बी मेनी थाउजन्ड्स अफ अदर चिल्ड्रेन जसको चाहिँ अलिकति झन् सिभियर केसेस पनि छ होला होइन. सो हाम्रो असेसमेन्टले इट डजन्ट एड्रेस एनिथिङ अन दोज, इट डजन्ट एड्रेस अल्टरनेटिभ वेज अफ असेसिङ चिल्ड्रेन एन्ड देयर नलेज. कहिले ओरल एक्जाम पनि त लिन सकिन्थ्यो होला, वी डोन्ट डु द्याट. ल्याङ्ग्वेजेसको कुरा त उहाँले अघि भनिहाल्नुभयो, तपाईँले पनि भन्नुभयो होइन. त्यहाँ सोधेको कुरा नै त्यो बच्चाले बुझेन भने आन्सर कसरी गर्ने, त उसलाई आउँछ होला, उहाँले पनि अघि एड्रेस गर्नुभयो होइन. सो त्यो कुराहरू पनि हामीले डाइभर्सिटी भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क वी निड टु किप इन माइन्ड द्याट एज वेल है. अब कमिङ टु द करिकुलम एन्ड द टिचिङ मेटेरियल, द करिकुलम इज लाइक अ बाइबल टु द टिचर, द्याट्स वाट ही अर सी हेज टु टिच अगेन्स्ट होइन. अनि बच्चाहरूको हातमा के हुन्छ, टेक्स्ट बुक्स हुन्छ. सो त्यो दुइटालाई हामीले टच गर्न सकेन भने probably inclusion and diversity will not be achieved. हामीले टेक्स्ट बुक्सको कन्टेन्ट फर इक्जाम्पल भनौँ होइन, डु वी हेभ डाइभर्स कन्टेन्ट देयर. हामीले कहिले एनालिसिस त धेरै गरेका छौँ होला होइन, तर युजली हामीले एनालिसिस गर्दाखेरि जेन्डर पर्सपेक्टिभबाट मात्रै गरेको देखिन्छ धेरै. सो कुनै फोटोमा फिमेल पिक्चर थियो कि थिएन त, कि हामीले मेल पिक्चर्स मात्रै राख्छौँ, त्यो खालको लेभल अफ एनालिसिस चाहिँ गरिन्छ होला, तर त्योभन्दा डिपर चाहिँ जाँदैनौँ कि हामी. सो डिफ्रेन्ट एथनिक ब्याकग्राउन्ड्सको कन्टेन्ट छ कि छैन त, इभन इन टर्म्स अफ कन्टेन्ट हामीले नेपालको बेसिसको कन्टेन्ट मात्रै दिन सकेका छौँ कि ग्लोबल कन्टेन्ट पनि दिन सकेका छौँ थ्रु द स्टोरिज एन्ड द पोएम्स द्याट आर रिटन इन द टेक्स्ट बुक्स होइन. एन्ड have we even ever analyzed how many of the sort of the stories, the poems that are in our textbooks are written by female authors? Do we even know that? How many female textbook writers are there? You know? So, female lekyo भने त्यो perspective different हुन्छ. We have to understand that. अनि त्यो भन्दाखेरि if we add another dimension, do we have a female from Madesh writing a story, for example? So त्यो खालको analysis I don't think we have done. So त्यो गर्ने बेला चाहिँ अब आयो होला if you're talking about inclusion, होइन. Do we have a picture of a disabled child in a wheelchair? Can we ever see that in our textbooks? Maybe not. So त्यो खालको अलिकति त्यतातिर पनि हामीले जानुपर्छ होला होइन. So then we can say yes, culturally diverse हामीले एक्सेप्ट गरेका छौँ, कल्चरल कन्टेन्टहरू हामीसँग छ, इन्क्लुजनको कुरा हामीले गरिरहेका छौँ, त्यहाँसम्म हामीले पुग्न सक्छौँ इफ वी स्टार्ट एनालाइजिङ दिज लिटल थिङ्स. अनलेस वी आर एबल टु डु द्याट probably we'll just be talking अनि एक्सनमा चाहिँ हामीले देख्दैनौँ. बिकज अगेन एजुकेसन हामीले नलेज मात्रै दिएर भएन, एटिट्युड चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन.
अनि जबसम्म बच्चाहरूले त्यो देख्दैन in front of them, the attitude is not going to change, the behavior is not going to change. So I think we need to start thinking about things from that level as well. So thank you. I think textbook, the things that go in the textbooks, and diversity in itself is quite huge and diverse. Thank you for bringing that. I'll go to Dr. Vishnu. I think the key question here is the key question is around promoting professional development for educators. शिक्षकै मात्रै हैन जो पोलिसीमा हुनुहुन्छ जो ERO CHRD मन्त्रालय जुनै पनि तह तौदा निकायबाट एजुकेसनमा डाइरेक्ट इम्प्याक्ट गरेर काम गर्ने मान्छेहरूलाई यो सबै कुराहरू कसरी सरल भाषामा बुझाउन सकिन्छ, यो इन्टरप्रिटेसन कसरी दिन सकिन्छ र यसलाई एक्ज्याक्टली एक्सनमा ल्याउन चाहिँ कसरी सकिन्छ होला सरको अनुभवमा? यहाँ मैले अहिले यो कुरो सुनेपछि अब यहाँ धेरै भर्खरका सानो बच्चा भएका प्यारेन्ट्स हुनुहुन्छ होला, धेरै पोटेन्सियल प्यारेन्ट्स हुनुहुन्छ होला, हामी जस्ता ग्रान्डफादर हुन लाग्ने खालको उमेरका पनि हुनुहुन्छ होला। त्यो विद्यार्थीको त पुरै होइन रहेछ, यो त हामीलाई पो पढाउनु पर्ने रहेछ। यो अहिले उहाँहरूले जे भन्नुभयो नि यो त्यो गरेका छौँ हामीले यसरी हाम्रो बच्चाहरूलाई कहिले। अनि अब यो नीतितिरको कुराबाट कसरी अवेर गराउने भन्ने कुरोहरू त कहाँबाट यो नीति निर्मातालाई त टुप्पो पनि सुन्ने फुर्सद हुँदैन। म 3 वर्ष इङ्गेज हुँदाखेरि यति लेभलको यो त अब वास्तवमा शिक्षाको सुधार गर्ने हो भने त यही अहिले मीनाक्षीजीले उठाएका कुराहरूको राष्ट्रिय बहस चलाउनु पर्ने रहेछ। त्यो पनि गाउँ गाउँमा प्रत्येक वडामा कसैले गरेको छैन नि यसो। कहाँ गरे बच्चालाई के छ खेल्न गयो आइज पढ्न यहाँ होमवर्क गर्नु भन्ने नै छ। अब यो फेरि PhD गरेर मास्टर्स गरेर एजुकेसनमा ठुला डिग्री गरेर पनि हुने रहेछ नि यो त होइन। त्यस कारणले मेरो बुझाइ के रह्यो भने यो अब यो हाम्रो लर्निङलाई नै डिलर्निङ गर्नु पर्यो यो अलि खालको होइन। अब त्यहाँबाट यो यस्तो खालको कुराबाट पोइन्ट अफ डिपार्चर त्यता हुनुपर्ने रहेछ। 21औं शताब्दी भने यो रहेछ। हामी यहाँ केका कुरा गर्दै थियौँ, अब यहाँ यसो गर उसो गर सरकारले राज्यले नीति बनाइदियो भनेर त नहुने रहेछ। यहाँ त अब नीति त हाम्रो घर घरमा पो पारिवारिक नीति बन्नुपर्ने हो, हामीले नै कसरी प्रयोग गर्ने भनेर होइन। राज्य त एउटा बाटो हो, राज्यले बनाउनु पर्छ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देला, त्यसको आफ्नै प्रोसिडियर होला। तर यो कुरो अनेस्टली भने मैले अहिले मीनाक्षीजीले जे भन्नुभयो यो सुनेपछि मलाई त ल यो त अपसाइड डाउन नभइकन यो अरू तरिकाले त जेसुकै गरे नि पार लागिदिन्छ जस्तो लाग्यो एउटा। अब दोस्रो तपाईँको कुरो कसरी गर्न सकिएला, मैले पोलिसी रिसर्च इन्स्टिट्युटमा बस्दाखेरि थरीक थरीका अनुभव गरेँ। शिक्षाका अत्यन्त ठुला विद्वानहरू मलाई एउटाले झन्डै हप्काउँदै जसरी हामीले जिन्दगीभरि रिसर्च गरेका छौँ रिसर्च गरे छैन भन्नुहुन्छ भन्ने। उहाँले जरो के बुझ्नु भन्छ भने यो गरिराखेका रिसर्च र पोलिसी रिसर्च भनेको फरक हो। पोलिसी रिसर्च गर्दाखेरि त पोलिसीले एड्रेस गर्नलाई त अहिले उहाँहरू 3 जना विज्ञहरूले भन्नुभयो नि ती कुराहरूलाई सम्बोधन गराउने गरी हुनु पर्यो। आफूलाई मन लागेको रिसर्च क्वेसन आफ्नो मेथोडोलोजी आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसारका रिसर्च गरेकाले म त रिसर्च गरेर ठुलो विद्वान हो भनेर हुँदो रहेछ। फेरि अब यो पोलिसीमा यहाँ अहिले गडबड भएको साँच्चै भन्ने हो भने मैले नथाहा पाएको हो कि मैले ट्राई त अलिअलि गरेको। आज यहाँ तपाईँसँग आउँदा नि मैले 2-4 जना मै हुँ भन्ने यस्तै मनोविज्ञानै का शिक्षाकै मान्छेहरूलाई राम्रा भनेर चिनिएका नाम त म नभन्नु फोन गरेर कुराकानी गरेको थिएँ। लौ यार तिम्रो यो दृष्टिकोण बताऊ यो चाहिँ के रहेछ मेरो आफ्नोलाई कन्फर्म गर्नलाई कन्फर्मेटरी कन्भर्सेसन गरेका थिएँ। तर उहाँहरू पनि अझ सतहमै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने आज मलाई साँच्चै यो ग्रासरुटमै काम गरेको उसबाट लाग्यो। त्यस कारणले यो एडभोकेसी बढाउने कुराहरूमा यिनीहरूलाई कन्भिन्स गर्ने कुराहरूमा प्रमाणमा आधारित भएर अघि त्यहाँ निस्के नि यतिजना चाहिँ काली लाग्दो तस्बिर देखाउनु भयो तपाईँहरूले के भन्ने लेभलको किन आएको छैन त्यहाँ होइन किन र कसरी भन्ने आयो भने अझ झन् होला। त्यो तस्बिरलाई त माससम्म पुर्याउनको लागि त इभिडेन्स नभए हुँदैन। अहिलेको हाम्रो एडभोकेसी त नेपालमा एकदमै धेरै भएको छ। तर ती एडभोकेसी कस्ता छन् भने कहिलेकाहीँ पार्टी इन्ड्युस एडभोकेसी, पार्टीको लाइन के छ त्यो अनुसारको
कहिलेकाहीँ आफ्नो भेस्टेड इन्ट्रेस्ट इन्ड्युस एडभोकेसी, कहिलेकाहीँ आफ्नो सतै ज्ञान जे छ त्यसैको आधारमा नियत खराब नहुँदै पनि, तर त्यस कारणले यहाँ अहिले आवश्यकता के देखियो भन्दाखेरि इभिडेन्स जेनेरेट गर्ने, त्यसको आधारमा मात्रै कुरो गर्ने। अघि त्यहाँ बहिनीले त्यो प्रस्तुत गर्नुभएको, तपाईँको गाउँपालिकामा मेयर साहब यस्तो रहेछ, ल अब यो के हो, यो कसरी गर्ने भनेर प्रस्तुत गरेपछि के होइन भन्नु पऱ्यो, हो भने गर्नु पऱ्यो। अब त्यो उहाँले गर्न मान्नु भएन भनेदेखि त त्यति बेला त्यो तथ्याङ्कलाई प्रयोग गर्ने, अब एउटा एनजिओले अथवा कसैले भनेर त मेयरको अधिकार धेरै छ, उहाँले आफूले ऊ देखाउनु होला। तर त्यहीँका प्यारेन्ट्सहरू, त्यहीँको कम्युनिटीले गर्यो भने अब पोइन्ट अफ इन्टरभेन्सन, पोइन्ट अफ डिपार्चर कम्युनिटी लेभल र पालिका लेभलबाटै हुनुपर्ने रहेछ यो सुधार्न। यो माथितिर नलाग्यो, यो माथि सङ्घीय उसमा शिक्षा मन्त्रालयबाट सुधार्छौँ, ठुलो नीति ल्याउँछौँ भन्यो भने हामी अर्को 15 वर्ष यसरी नै झुल्ने रहेछौँ। बरु साना साना गाउँपालिकाहरूमा गएर इन्टेन्सिभ गरेर प्रमाण देखाउन सक्यौँ हामीले भनेदेखि त ओहो त्यहाँ त यस्तो भएको छ भने उसले सिक्छ उता बढ्छ, त्यो देखेपछि प्रदेश नै बाध्य हुन्छ, अनि उसले पनि पछ्याउनु पऱ्यो, फेरि त्यो त सरकारै हो। यी सबै गरेपछि अनि सङ्घले सिक्ला, नत्र भने यो चाहिँ साह्रै नै अत्यन्तै मैले सोचेको भन्दा निकै जटिल रहेछ। किनभने जरो भनेको त्यही हो, फेरि देश बिगार्ने हो भने नि विद्यालय शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा, सुधार्न पनि प्राइमरी शिक्षा अहिलेसम्म कसले साह्रै सुधारे जस्तो देखिएन। त्यस कारणले इन्टरभेन्सन चाहिँ त्यहाँ होस् भन्ने मेरो अनुरोध। थ्याङ्क यू। हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। या सरले दुईवटा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट ल्याउनुभयो। एउटा आई थिङ्क there's so much for us to learn, but at the same time there's so much that we have to unlearn. भन्ने पोइन्ट आई रियली लाइक द्याट एन्ड एप्रिसिएट इट। अर्को सरले ल्याउनु भएको आई थिङ्क सिएलएको प्रिन्सिपल के अराउन्ड छ, अघि प्रमिलाजीले पनि प्रेजेन्ट गर्नुभयो, generating evidence at the local level, accountability at the local level, and action at the local level. I think the principal सरले पनि आफ्नो भनाइबाट यो चाहिँ आई थिङ्क मोर इम्पोर्टेन्ट काम लाग्न सक्छ भन्ने कुरा राख्नु सरलाई थ्याङ्क यू। मुभिङ अन वैशालीजीसँग फेरि I'll go on to you. अनि again going to the question of grassroots, and we all realize and recognize teachers are very important in doing this, in achieving whatever we intend to achieve. My question is, how can teachers or educators, because they have so much to do, balance their roles, formative assessments, advocacy, and at the same time, primary responsibility, how is it possible? How do you see this? Or how can we, as stakeholders, sort of intervene in this arena? Teachers, teachers are overburdened. They have so much to do. This might be हामीले धेरै कुराहरु थपेको गर्छौं हैन, नयाँ पोलिसी निस्किन्छ, त्यो पनि टिचर्सहरुको पनि राखिदिन्छ। So then teaching time जुन चाहिँ definitely त्यो घटेर आउँछ हैन। तर पनि I think teachers are absolutely important. So बच्चालाई के चाहिन्छ भन्ने कुरा probably the parents know, and then the next person who knows this is the teacher. So we can't ignore that. Teacher like students like class मा छिरे स्कुल मा छिरिसकेपछि त्यो बच्चालाई के चाहिन्छ, उसको need के हो भन्ने त्यो टिचर भन्दा धेरै अर्को कुनै पनि व्यक्तिले बुझ्दैन होला हैन। So just considering that, I think teachers definitely, although it's difficult, but it's not impossible, they definitely need to be able to balance that out. उहाँले चाहिँ learning, मेरो बच्चाले अझै राम्रोसँग पढोस्, कसरी पढ्न सकिन्छ भन्ने त्यो advocacy चाहिँ definitely teachers have to pay attention to that. They have to contribute to that along with other stakeholders. But it's difficult. Balance कसरी गर्न सकिन्छ होला भन्ने कुरामा, I think first thing, teachers need to understand what the child needs. In a class of maybe 30, 40, अब मधेसतिर गयो भने त 100 नै होला. It gets difficult to understand what your child needs हैन। तर there are skills which the teachers can develop so that they understand their children. अब म पढाउँछु भनेर छिरिसकेको टिचरले त्यति त गर्नै पर्यो। So your skills you have to develop gardening for sola. So once you understand what your child needs, you'll exactly know what do I need to advocate for. So for example, I know I am with schools or harassment, abuse, we almost, not every day, but almost alternate days, paper are maybe there are hundreds of cases which are not even reported. So safe learning spaces are an example, maybe that is a big need. School, be it private, be it public schools. So need how can a teacher, for example, advocate for that?
So first उहाँलाई के हुनु पर्यो भने knowledge of what are the existing policies in place. What can म केमा टेकेर चाहिँ यसको लागि एडभोकेट गर्न सक्छु भने त्यो नलेज टिचरकोमा हुनु पर्यो। म गर्न चाहन्छु भनेर यतिकै हिँडेर त भएन, यु हेभ टु हेभ अ नलेज एन्ड समथिङ टु बेस इट अन होइन। सो सम नलेज अफ द एक्जिस्टिङ पोलिसी, फर इक्जाम्पल सेफ स्कुल्सको चाइल्ड फ्रेन्डली स्कुल फ्रेमवर्कहरू होला होइन, त्यहाँ कुराहरू गरेको छ, स्ट्यान्डर्डहरू गरेको छ, कुनै एभिडेन्स बेस उहाँले कुरा गर्नुभयो अघि होइन, एभिडेन्सलाई समातेर त्यसको नलेज छ भने इट हेल्प्स इन एडभोकेसी। सो मेबी द फर्स्ट थिङ हाउ द्याट क्यान ह्यापन इज बाई ह्याभिङ अ नलेज। अर्को कुरा वाट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इज एडभोकेसी कान ह्यापन अलोन। एउटा टिचरले गएर यस्तो गरौँ भन्यो भने नोबडी इज गोइङ टु लिसन। सो देन प्रब्लली कम्स द रोल अफ कम्युनिटिज, पेरेन्ट्स। सो having that ability to engage with the community, getting community involved in that advocacy, too very important हुन सकिन्छ, nobody can do it alone, you know. Third point, के भन्छ भने it has to probably be by maintaining that perseverance. एकछिनको लागि गर्ने अनि भएन भने छोडिदिने, त्यो पनि भयो होइन। I think we've seen a lot of examples like that where teachers have tried but it didn't work, so they leave it. अब त्यो पनि भएर भएन, perseverance, resistance त्यो हुनु पर्यो होइन, resilience हुनु पर्यो। And plus balancing, like you said, balancing teaching, म टिचिङै छोडेर यो मात्र गर्छु भन्नु पनि मिलेन होइन। सो त्यो ब्यालेन्सिङ कुरा चाहिँ when you have the knowledge, when you have a community to support, when you have that perseverance, त्यो चाहिँ आउँछ भन्ने I think I believe in that, but एउटा छुटेर फेरि नहोला। सो त्यो ब्यालेन्सिङ चाहिँ it probably has to start in that way. So thank you. I'll move on to Dr. Meenakshi and maybe try and summarize. किनभने यो अर्को क्वेसन इट्स भेरी सिमिलर। अनि वैशालीजीले पोइन्ट गर्नुभएको जस्तो लोकल कम्युनिटिजमा हामी वी अलवेज टक अबाउट स्पेसलिस्टहरूले अथवा एक्टर्स वा गोइङ इन्टु कम्युनिटिज एन्ड इन्टरभेन्सन सुड कोलाबोरेट, लोकल गभर्मेन्टसँग गर्नुपर्छ, कम्युनिटीसँग गर्नुपर्छ, प्यारेन्ट्ससँग गर्नुपर्छ। बट आई थिङ्क माई क्वेसन इज अ स्लाइट रिफ्रेज अफ द्याट। उहाँहरूले चाहिँ हामीसँग कसरी कोलाबोरेट गर्न सक्नुहुन्छ? हामी भन्दा अब हामी भने होइन, तर एडभोकेट, स्पेसलिस्ट जो पनि यो क्षेत्रमा विज्ञ हुनुहुन्छ, काम गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ, कम्युनिटिजहरूले चाहिँ कसरी एडभोकेट गर्न सक्नुहुन्छ सो द्याट देयर क्यान बी इन्क्रिज इन्भेस्टमेन्ट्स, भने पैसाको रूपमा मात्रै होइन, इन्क्रिज इन्भेस्टमेन्ट्स क्यान मिन अ लट अफ थिङ्स। कसरी गर्न सकिन्छ विशेष गरी इसिडीमा, अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्टमा, अर मुभिङ अन टु बेसिक एजुकेसन प्राइमेरी ग्रेड्समा पनि? थ्याङ्क यू। अस्तिको शुक्रबार जस्तो लाग्छ मलाई, अघिल्लो शुक्रबार जस्तो लाग्छ मलाई, कालीकोटको खाडाचक्र गाउँपालिका नगरपालिकाबाट गाउँबाट फोन आयो, अननोन नम्बरबाट उठाए। हामी खाडाचक्र गाउँपालिकाका गाउँका 12-15 जना चाहिँ हामी यहाँ सँगै छौँ। मैले फोन ह्यान्ड्स फ्रीमा राखेको छु, म्याडमसँग हामी केही सहयोग चाहन्छौँ भने को बोल्नुभयो के भने पुरै तपाईँलाई पुरै मेरो ऊ चाहिन्छ भन्नु। होइन सर तर को बोल्नुभयो त के हो मैले थाहा पाउनु पऱ्यो नि भने। उहाँहरूले चाहिँ विद्यालयमा विशेष गरेर प्रारम्भिक बाल कक्षामा पढाइ भएको छैन, यसका नीति नियम के हुन्, के हुनुपर्छ, कस्तो टिचर हुनुपर्छ, हाम्रो भूमिका के हुन्छ र तपाईँले त्यहाँ बसेर हामीलाई के सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्नु। खुसीले मारेको एकदम फुलेन समाए जस्तो भयो होइन। आउने रहेछ नि त, अवेरनेस त हुने रहेछ, तर थाहा केही कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। उहाँहरू आउनलाई कहाँ जाने, स्रोत कहाँ हो, कहाँबाट पाउनुभयो मेरो नम्बर भनेको, नम्बर दिने मान्छेको नाम त भन्नु भएन, मलाई कसैले दिनुभयो भन्नुभयो। मैले त्यहाँको जो हुनुहुन्थ्यो, जो खाडाचक्र नगरपालिकामा प्रारम्भिक बाल विकासमा काम गर्नुहुन्थ्यो, शिक्षामा काम गर्नुहुन्थ्यो, युनिसेफको प्रोग्राम छ, सेभ द चिल्ड्रेनको प्रोग्राम छ, मलाई थाहा भएको उहाँहरूको की पर्सनहरूको नामहरू पनि मैले दिएको थिएँ। उहाँहरू खोज्नुहोस् तपाईँको गाउँमा वरिपरि छ, पैसा पनि खर्च भइरहेको छ भने होइन। सो यसको लागि चाहिँ होइन, एउटा सिटिजन अवेरनेसको लागि चाहिँ मिडिया एडभोकेसी होला, मिडियासँग पार्टनरसिप गर्नुपर्छ होला, अदरवाइज सबैजना डोर टु डोर जान हामी सबै सक्दैनौँ होला, अथवा अरू मोडहरूबाट जान सक्ला। अहिले सबभन्दा सजिलो सोसियल मिडियाहरू एकदम सजिलो होला, कहाँ जाने भन्ने चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। भएन भने त्यो थाहा भएपछि चाहिँ आफै आउने रहेछ के खोज्नलाई। यो एउटा भर्खरको भएर मैले उदाहरण दिएँ, तर यस्ता थुप्रै उदाहरणहरू छन् चाहिँ कतिवटा गाउँपालिकाले अहिले मलाई अहिले पनि म लाइनमै छु, दार्चुलाको अपी नगरपालिका हो कि गाउँपालिका हो बाट भनिरहनु भएको छ होइन। अहिले बर्खा पछि कुरा गरौँ है भनेछु। सो खोजिरहनु भएको छ सबैजनाले केही गरौँ, नयाँ गरौँ, फरक गरौँ पालिकाहरूमा, गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा।
समस्या कहाँनिर छ भने जजको नजिकै जुन एक्सेस भएको ठाउँहरू छ नि, यो एक्सेसिबल ठाउँमा चाहिँ हामी अघि सरले भन्नुभएको लिन्छौँ, हामी विभिन्न झन्डाहरू बोकेर अथवा विभिन्न ह्याटहरू लगाएर हामी पुग्छौँ, जसले डाइभर्ट गर्छौँ, इन्फ्लुएन्स गर्छौँ है। जसले चाहिँ जहाँ पुग्नुपर्ने हो त्यहाँ पुग्दैनौँ, जहाँ गर्नुपर्ने त्यहाँ गर्दैनौँ। हाम्रो अरू इन्ट्रेस्ट अरू ह्याटले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ हामीले डाइभर्ट गरेका छौँ। जो चाहिँ जोसँग पैसा छ, रिसोर्स छ होइन, जोसँग चाहिँ एक्सेस छ उहाँहरू। तर जोसँग रिसोर्स छैन, एक्सेस छैन, जो सीमित छ, उहाँहरूले बुझ्नुभएको छ फाउन्डेसन चाहिँ यो हो है, हाम्रै कम्युनिटीको बालबालिकालाई राम्रो गऱ्यौँ भने भोलि यहाँको नागरिक राम्रो हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नुभएको छ। हामी पुग्न सक्दैनौँ, यो दुईटाको ब्यालेन्स भएको छैन होइन। त्यसो हुनाले सायद अब थाहा छैन, अब सरले सङ्घको काम छैन भन्नुहुन्छ, तर सङ्घ र पालिका प्रदेश होइन प्रदेशको यो समन्वय गर्ने कुराहरू अथवा पालिकाहरूको पालिका महासङ्घहरू, गाउँपालिका महासङ्घ, नगरपालिका महासङ्घ थ्रु जाने कुराहरू होइन। नेपाल जस्तो संस्थाहरू जो चाहिँ हाम्रो आफ्नो नेटवर्कहरू छ सबै ठाउँमा, यस्तो संस्थाहरूले कहीँ न कहीँ ब्रिजिङको काम, पुलको काम गरिदिनुपर्छ होला कि यस्तो यस्तो कुराहरू छ है भनेर काम गरिदिनुपर्छ होला। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले राइट त्यो मान्छेहरू, राइट सरसल्लाहहरू अथवा त्यस्तो खालको ठाउँहरू होइन, त्यस्तो खालको स्किलहरू पाउनुहोस्। म बाजुरा गएँ, बजाङ गएँ, दार्चुला गएँ, वैशालाजीको क्वेसनलाई म अलिकति गर्छु होइन। कति ठाउँमा यहाँ सुन्दाखेरि चाहिँ विज्ञहरूको कुरा सुनिरहने बेलामा चाहिँ टिचरको कामै छैन भने जस्तो कि कहिले कहिले कस्तो लाग्छ नि टिचरहरूको। तर कति टिचर छन् स्कुलमा भनेर कसैले पनि हेर्दैनौँ कि टिचर चाइल्ड रेसियो साँच्चै पुगेको छ त छैन। कस्तो खालको टिचरहरू हुन्छ जहाँ पुगेको छ त्यहाँ उहाँहरूले के गरिरहनु भएको छ थाहा छैन होइन। शिक्षकहरूलाई चलाउने कसैको आँट छैन, हिम्मत छैन। अनि गाली सुनिरहने बेलामा मैले एउटा इन्टरभ्यूमा पनि भने अब चाहिँ जो क्लासरुममा पस्नुहुन्न उहाँहरूलाई यो शिक्षाको कुरा सोध्दै नसोध्नुहोस् भने विज्ञहरूलाई। क्लासमा बसेकै छैन, स्कुल गएकै छैन, गाउँमा विद्यालय हेरेकै छैन, भवन केही पनि देखेकै छैन, अनि टिचरले काम गरेन भनेर हुन्छ। टिचर पनि मान्छे हो नि होइन। अनि हाम्रो त्यो टिचर कस्तो खालको टिचर जान्छ, एउटा टिचर बन्न को जान्छ भन्ने एउटा त्यसैमा थुप्रै फ्लज छन्, थुप्रै कुराकानी गर्नुपर्छ। को चाहिँ टिचर हुँदैछ भन्ने कुरा होइन, टिचर कसरी बन्छन् भन्ने कुरा, अब सब्जेक्टको हिसाबले एजुकेसनलाई कसरी लिइन्छ हाम्रो एसई पछि भन्ने कुरा, यी थुप्रै कुरा फ्लज छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि गएको टिचरलाई गएर सपोर्ट गर्ने के त, मेन्टोरिङको सिस्टम खै त। टिचरलाई गाह्रो पऱ्यो कसलाई सोध्ने हो उसले होइन, कहाँनिर अड्क्यो कसलाई सोध्ने हो उसले थाहा पाएको त भन्दैन, नथाहा पाए ऊ आफै पनि अघि भने जस्तो घोकेर आएको रहेछ भने क्लासमा गएर सुनाइ। त्यो थुप्रै कुराहरू छन् कि हाम्रा। अनि एउटा हामीले एउटा लिनियर उसमा गएर यो कन्क्लुजन यस्तो भएर भन्न सक्ने स्थिति छैन। एक्चुअली साँच्चै नै त्यो मल्टिपल इन्डिकेटर्समा हामीले होइन मिक्स एन्ड मिक्सले जस्तो गरेर एमआइसिएसले जस्तो गरेर चाहिँ राम्रै एभिडेन्सहरू ननिकालिकन कन्टेक्स्ट बेसिसमा त्यही कुरा ताप्लेजुङमा नमिल्न सक्ला, यहीँ बागमतीको यो मकवानपुरको सिमानामा नमिल्न सक्ला होइन, बागमती गाउँपालिकामा सर्लाहीको बागमती र यताको बागमतीमै फरक हुन सक्ला। सो यो एकदमै कन्टेक्स्चुअलाइज गरेर हामीले हेरेर एभिडेन्स निकाल्यौँ भने अनि थुप्रै खाले हामीलाई चाहिँ आइडियाहरू चाहिँ वे फरवार्डहरू चाहिँ आउँछ। हुन्छ, थ्याङ्क यू वैशालीजी, मीनाक्षीजी। यहाँ आई थिङ्क दुईवटा कुरा, एउटा लोकल गभर्मेन्ट लोकल कम्युनिटिज र टिचर्सको आई थिङ्क वी टक सो मच अबाउट इट। म I'll pass it to डक्टर विष्णु। एउटा थोरै कस्तो भन्दा अहिले हट डिबेट पनि छ है, अहिले फेरि टेबल पनि भएको छ हिजो अस्ति एजुकेसन बिल, सरले अघि जोड्नु भएको फेडरल स्ट्रक्चरको कुराहरू, त्यहाँ थोरै कन्ट्रोभर्सियल कुराहरू पनि आछ। त्यसमा पनि जोडेर यो म्यामहरूले भन्नुभएको टिचर्सको रोल, अब त्यहाँ टिचर्सको कुराहरू धेरै गरिरहेको छ, जुन सबभन्दा धेरै विवादित थिमेटिक एरियाजहरू त्यो टिचरको इन्भल्भमेन्ट रोल्सहरूमा पनि छ त्यो। अनि सँगसँगै यस्ता पोलिसीहरू आउँदाखेरि यसले साँच्चीकै यो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज ग्रुप्स को निड्सहरूलाई एड्रेस गर्छ अथवा गर्न सक्छ अथवा कसरी गराउन सकिन्छ, दुईवटा सर अफ भेरी डिफ्रेन्ट बट। अब यो तरिका मिलेन भन्यो भने बम रिसाइहाल्छन् शासकहरू, अनि यो त खालि नेगेटिभ भन्छन्। अस्ति एउटा मुख्य सचिव र म एउटा कार्यक्रममा त्यो कर्मचारीहरूको
के दिन रहेछ। बिहानै उठेर नेगेटिभ कुरा गर्नु हुँदैन है, हामी नेपालीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो वैकुण्ठजीले। भन्न खोजेको क्रिटिकल्ली रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि अलि मान्छे खुसी नहुने, तर यो अहिले आउन लागेको ऐन भन्नुहोस्, शिक्षाको लुकाएर राखेको त्यो 76को नीति भन्नुहोस्, हाम्रो राज्यको आवश्यकता र त्यतातिरबाट बढ्नेमा धेरै तालमेलको फरक रहेछ। मैले यसलाई चाहिँ एकदमै सिरियसली उठाएर भरतजी यहाँ साथी हुनुहुन्छ हाम्रो महासचिव संसदको सभामुखलाई लेखेर पठाएँ, यो मिलेन, यो प्रक्रिया मिलेन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई लेखेर पठाएँ, मुख्य सचिवलाई लेखेर पठाएँ। यो सबै कुरोहरू यो भएन, यस्तो यस्तो भइराखेको छ। हाम्रो विमलाजीहरू माननीय जनताले छानेका प्रतिनिधिहरू पोलिसीको बारेमा उहाँहरू सदनमा कहिलेको कुरै गर्नुहुन्न। कुरा गर्ने मेकानिजमै हुँदो रहेछ। पोलिसी जति बनाउँछ कर्मचारीले बनाउने पोलिसी गर्नु भने आफूलाई ताक पर्ने गरी बनाउने। अब त्यो अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने गरी त बनाउने भएन। आफैले चिनेका विज्ञ यसो त्यो कन्सल्टिङको रिसोर्स हुँदो रहेछ, त्यही गरायो। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो जनताका प्रतिनिधिहरूको पोलिसी मेकिङको डिसिजनमा इन्फ्लुएन्स पनि नहुने, फेरि उहाँहरू चाख पनि राख्नुहुन्न रहेछ। अब विमलाजी व्यक्तिगत रूपमा राख्नु होला, तर बहुसङ्ख्यक मान्यजीहरूको कस्तो हुँदो रहेछ भने मैले एउटा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षलाई नै बोलाएर राष्ट्रिय सभाका सबै एकजना बिरामी हुनुहुन्थ्यो, 3वटा समितिका सभापति सबै मान्यजीहरूलाई लगेर एउटा कार्यक्रम गरेर चाहिँ बोलाउने बेलामा नाम मिलेन भनेर फुरुक उफ्रेर झगडा गर्न थाल्नुभयो। हे भगवान्, त्यो सदनमा राष्ट्रको नीति बनाउने ठाउँमा कुर्सीमा को कति बेला बस्ने भन्नेमा झगडा। अनि मैले पछि मेरो बोल्ने पालामा भन्दै पनि यो के हो यो भनेर होइन भन्न खोजेको, यो सबैतिर अप्ठ्यारो रहेछ कि। त्यस कारणले यो शिक्षकमा अहिले यहाँ भन्नुभयो नि, त्यो युनिसेफ उहाँ म्याडमको संस्था पनि रहेछ, त्यहाँ युएस पनि त्यो सेभ द चिल्ड्रेन पनि रहेछ। के हेरेर बस्छ तिनीहरू त्यो गाउँमा, उहाँको यहाँलाई बोलाउनु पर्ने हो भने भन्न खोजेको नि। अपरेसन यस्तो खालको छ नि, त्यो भद्रबोलै भद्रबोल छ। मलाई यही सिलसिलामा यो साह्रै दिक्क मानेर शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष मधु रेग्मीजी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा मसँगै काम गर्नुहुन्थ्यो, त्यहीँबाट उता नियुक्ति भएर जानुभयो। उहाँले लौन सर यस्तो अप्ठ्यारो पर्यो, यो त अब के भयो रे समस्या भने पढाउने शिक्षकहरू पाइएन अरे। त्यो जाँचमा उहाँहरूले जाँच लिँदाखेरि 1500लाई लियो भने 1200 कि कति मात्रै पुग्ने, सङ्ख्या नपुग्ने भयो। अनि पहिला फेल भएको फेरि एप्लाई गरेर आएर त्यसैलाई पठाउनु पर्ने भयो। यो त क्राइसिसै भयो भनेपछि मैले शिक्षा सचिवलाई केयुको डिन साहबलाई नि बोलाएँ, त्यही शिक्षा जतिका सबैलाई बोलाएर त्यहाँ व्यापक छलफल गर्दाखेरि कुरो के भयो भने एकातिर प्रोडक्सन छैन, अर्कोतिर तिनीहरूलाई ट्रेनिङ छैन, अर्को के सर्टिफिकेट त्यो त्यसैमा क्वालिफाई हुन नि एउटा के पास गर्नुपर्ने छ त्यो पनि छैन। अनि जता फर्क्यो उतै यो अप्ठ्यारो परिरहेको छ। त्यस कारणले त्यो यी सबैको सोल्युसन मैले देखेको चाहिँ अब ठ्याक्कै सोल्युसन भन्दाखेरि पनि यो हामीले गर्नै पर्ने चाहिँ लोकल सरकार चाहिँ रहेछ। लोकल सरकारलाई संविधानले दिएको छ त्यो दायित्व। लोकल सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पनि पर्छ, उनीहरूसँग रिसोर्स पनि छ। र यो खालको बहस चाहिँ नेपालले आज राम्रै गरेछ। म एकदम अल्छी मान्दै के जाउँ कि नजाउँ कि भन्दै आएको वास्तवमा यो के हो त्यति बुझाइन्छ छैन। 15वटा क्वेसन पठाएको 9 मिनट भनेर ल्याएर नि पठाएँ। यो के गरे जस्तो संस्थाहरूलाई सजिलो हुन्छ। मैले यहाँ त यो क्रिटिकल्ली भनिराखेको किनभने तपाईँहरू राम्रो काम गर्न भनेर आउनु भएको छ। त्यो एसेसमेन्टमा होला यहाँ त्यसतिर पस्नुभयो भने तपाईँहरूलाई त्यहाँ हैरान तोरीको फुल देखाइदिन्छ। उसले उता देखाउँछ, उसले उता देखाउँछ, तर पनि एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनसँग कोलाबोरेसन गरेको हो नि त। केयुको स्कुल अफ एजुकेसनले त्यो मेथोडोलोजीलाई इन्डोर्स गर्यो भने भोलि तपाईँलाई केही पनि भएन नि होइन। तपाईँहरू लाखौँ लाख करोडौँ खर्च गरेर त गइराख्नु भएको छ। संस्थाहरू छन्, टियुको छ, एजुकेसन स्कुल छ, काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै तरिकाले गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाब मात्रै भनेको। अर्को एउटा मैले सेयरै गर्नुपर्ने कुरो, यहाँ अहिले अब हामीले पिएचडी त गऱ्यौँ, अर्कै विषयमा गऱ्यौँ। यहाँ मीनाक्षीजीको कुरो सुनेपछि कखबाट सुरु भयो, 5वटा एक्टर्सहरू मिलेर मात्र यो सम्भव हुने रहेछ। टिचर्सहरू, अब टिचर्सको अघि हामीले छलफल गऱ्यौँ, त्यो अवस्था छ। टिचर्सको क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्ने पोलिसी त्यही लोकल नै हुनु पऱ्यो कि। अघि कुरो भयो नि, कन्टेक्स्ट स्पेसिफिक छ, चिल्ड्रेनहरूको निडहरू कन्टेक्स्ट कम्युनिटी स्पेसिफिक छ। त्यस कारणले कम्युनिटी, टिचर, प्यारेन्ट्स र स्टुडेन्टको यो सहकार्यलाई जोड्ने भनेको सङ्घले होइन। म्याडमले अघि मैले भन्दा के भने हजुरले के बुझ्नुभयो, सङ्घ चाहिँदैन, सङ्घ चाहिन्छ, त्यसको काम फेसिलिटेट गर्ने हो। तर त्यही गराउन नि महापर्याय चाहिँ देखिहाल्नुभयो।
ऐनमा अहिले त्यत्रो भर बल्ल बल्ल अस्ति क्याबिनेटले पास गर्यो, अब त्यहाँ के हुन्छ होइन। भन्न खोजेको लोकलै हो कि यसमा जसरी हुन्छ हामी लोकलतिर लागौँ भन्ने मेरो कुरो छ। अन्तिममा यो संविधानले दिएको लोकल सरकारको राइटलाई एसर्ट गर्न कम्युनिटीसँग डाइरेक्ट जोडिने कुरा पनि भएको हुनाले तपाईँहरूका इन्टायर इफोर्टहरू चाहिँ लोकल सरकारसँग लाग्यो भने तपाईँको नीति पनि प्रभावकारी तरिकाले उनीहरूले बनाउँछन्। आफ्नो सानो रूपमा कन्भिन्स भएपछि बनाउन पनि सजिलो हुन्छ। यो नीति उनीहरूले बनाएर हुन्छ, सङ्घको स्वीकृति चाहिने होइन, केही होइन। त्यस कारणले त्यतै लागौँ भन्ने मेरो भनाइ। हस्, थ्याङ्क यू। हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। सरले हाम्रो टुलको बारेमा पनि आई थिङ्क एउटा ढोका पनि खोलिदिनु भयो प्रकाश सर यहीँ भएको बेलामा युनिभर्सिटीसँग गराउन सकिन्छ भन्ने। आई थिङ्क म फाइनल क्वेसन यो राउन्डमा प्रकाश सरलाई नै त्यसमै जोडेर आई थिङ्क भर्बेटम पढ्नै जरुरी छ होला। हाउ क्यान युनिभर्सिटिज एन्ड कलेजेस contribute to this increasing diversity, representation among educators and administrators, and thereby I think the ultimate goal always remains promoting quality education and त्यसको लिडरशिपमा तर सर विश्वविद्यालयको अहिले त्यो ह्याट लिएर आउनुभएको हुनाले पनि के रोल हुनसक्छ त? आई थिङ्क अब टुललाई एन्डोर्स गर्ने त एउटा पाटो भयो, त्योभन्दा अझ अबभ एन्ड बियोन्ड। धन्यवाद सिटीजी, धन्यवाद। अघि विष्णु सरले उठाउनु भएको डिलर्न र अनलर्नको कुरा थियो नि, यहाँ अलिकति हामीले माथि बसेर सोच्ने बेला पक्कै भएको छ उहाँले उठाइरहँदा, अनि मीनाक्षी म्याम वैशालीजीले पनि त्यो कुरालाई जोड दिनुभएको थियो। मलाई यहाँनिर के लाग्छ भने विश्वविद्यालयको अथवा विश्वविद्यालयमा काम गर्ने प्रोफेसनल्स, खास गरी युनिभर्सिटी प्रोफेसर्सहरूको मुख्य रोल भनेको तीनटा हुन्छ। एउटा टिचिङ, एउटा रिसर्च, एउटा कम्युनिटी सर्भिस। अब टिचिङ डे टु डे जबमा कुरा हुन्छ, त्यसमा पनि डाइभर्सिटी, त्यसपछि यो अनेक कुराहरू टिचिङमा कनेक्सन भयो भने त्यो विद्यार्थी मार्फत सम्बन्धित फिल्डमा अथवा आफ्नो एरियामा पुग्छ, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भयो। त्यसबाहेक उनीहरू चाहिँ रिसर्चमा इङ्गेज भइरहेका हुन्छन्। रिसर्चमा आएको कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा नलेजको प्रोडक्सन गरिन्छ भन्दा लाइब्रेरी होला अथवा आजकल त आइटीले गर्दा संसारमा जहाँसुकै तुरुन्तै पुग्छ। अनि डिसिमिनेट गर्ने पाटो उसले ओरल्ली मात्र डिसिमिनेट गर्दैन, लेख्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब सरले भने जस्तै साना साना पोलिसीका ब्रिफहरू पनि निकालिन्छ होइन, यस्तो कुराहरू चाहिँ। अनि अब आएर चाहिँ ती रोलहरू पुरा गर्नको लागि खास गरी नियो लिबरल इकोनोमीमा जब हामी जान्छौँ भनेदेखि त्यहाँ अनेक एजेन्सीसँग कनेक्ट भइरहेको हुन्छ। प्राइभेट अर्गनाइजेसन, एनजिओ, आइएनजिओज, गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन्स, अरू अर्गनाइजेसन किन नहोस्, सबैसँग हामी कनेक्सन भइरहेका हुन्छौँ। अथवा कनेक्सन हुँदाखेरि त्यो म्युचुअल कोअपरेसन, पार्टनरसिप इज भेरी इम्पोर्टेन्ट थियो। र त्यो जब पार्टनरसिप गरेर नलेज प्रोडक्सन हुन्छ र डिसिमिनेट हुन्छ, त्यो चाहिँ मोर प्रभावकारी भएको देखिन्छ। हामीले गरेका रिसर्चहरू पनि अब आएर के भएको छ भने जब पार्टनरसिप भएर गरिन्छ र त्यो चाहिँ कम्युनिटीको साँच्चै एक्सनमा पुगेको हुन्छ। र विश्वविद्यालय पनि अहिले आएर चाहिँ पहिले जस्तो थ्योरेटिकल रिसर्चमा मात्र इङ्गेज भएको हुँदैन। थ्योरेटिकल रिसर्च भेरी इम्पोर्टेन्ट, यो मैले भन्न खोजेको होइन, तिनीहरूलाई इग्नोर गर्नुपर्छ त्यो होइन। तर अहिले आएर पार्टिसिपेटरी एक्सन रिसर्च, विनायक सरको प्रोजेक्टै छ, उहाँहरूले चाहिँ यस्ता प्रोजेक्टहरू चलाउनु भएको छ। त्यसै गरी युनिभर्सिटीमा पनि त्यस्ता खालका पिआरए अथवा त्यो पार्टिसिपेटरी एक्सन रिसर्च पारका टुलहरू प्रयोग गरेर मोर पार्टिसिपेटरी रूपमा त्यो मिनिङफुल रिसर्चहरू हुन्छन् र त्यसलाई पार्टनरसिप गरेको हुन्छ। अब यसलाई वाइडली एसेसमेन्टसँग जोड्दा पनि एसेसमेन्टमा पनि त्यस्ता किसिमका कनेक्सन, कोलाबोरेसन्सहरू गऱ्यो भने त्यो एउटा त्यो थ्योरेटिकल आइडिया इट्स नट ओन्ली प्र्याक्टिस, मैले प्र्याक्टिसमा मात्र कुरा गरेँ, थ्योरेटिकल्ली त्यसको चाहिँ मोर नलेजलाई क्लेम गर्न पनि र त्यो नलेजलाई एक्सपान्ड गर्न युनिभर्सिटीले रोल प्ले गर्न सक्छ। त्यसै गरी कम्युनिटीले पनि त्यो जुन युनिभर्सिटीले प्रड्युस गरेको नलेज छ, कम्युनिटीले त्यसलाई वान गर्न सक्छ। र त्यसै गरी जुन चाहिँ इम्प्लिमेन्टिङ पार्टनर्सहरू हुन्छन् अथवा अरू एजेन्सिज जसले कोलाबोरेट गर्छ, उहाँहरूले मिनिङफुल इङ्गेजमेन्ट भएर काम गरेको हुनसक्छ। भनेपछि त्यो कुराहरूको लागि पनि जब एजुकेसनल एडमिनिस्ट्रेटर्सहरूमा पुग्न पनि आई थिङ्क यो कुराहरू जरुरी छ। जस्तो युनिभर्सिटीले गर्नु भनेको त्यो प्रिन्सिपल्सहरू, टिचर्सहरूकोमा अलिकति सजिलै पुग्छ होला जति एउटा एनजिओज अथवा आइएनजिओज अथवा अरू अर्गनाइजेसनहरूले अथवा इभन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसनले
कहिले सबैको भूमिका त हुन्छ, मैले यो भनेको होइन, अरूलाई इग्नोर गरेको होइन, तर अलिकति सजिलो मिन्स अफ कम्युनिकेसन, किनभने मिन्स अफ कम्युनिकेसन अनेक खालको हुन्छ नि होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ ओरल्ली पनि हुनसक्छ, ओरल प्रेजेन्टेसनमा त्यो जान सक्छ, कहिलेकाहीँ रिटर्न मैले भने सानो सानो पोलिसी ब्रिफको रूपमा जान सक्छ, कहिलेकाहीँ हामीले प्रेजेन्टेसन चाहिँ हामीले यस्तो हुन्छ कि माउथ टु माउथ होइन, आई टु आई, आँखा आँखाले बोलिरहेछ भन्छ नि, वास्तवमा त्यो कम्युनिकेसन भइरहेको हुन्छ कि। भनेपछि ती कुराहरू अलिक मनबाट कम्युनिकेसन हुन्छ, त्यो मन भनेकै वास्तवमा हामीले कम्युनिकेसन भित्रबाट कम्युनिकेट गर्ने कुरा हो नि त। भनेपछि त्यो कुराहरूमा चाहिँ युनिभर्सिटीको रोल हुनसक्छ, मैले अहिले यति भन्नु। थ्याङ्क यू। ओके, या आई थिङ्क सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। आई थिङ्क अन अ फाइनल नोट एउटै क्वेसन सोध्छु म, सो द्याट वी क्यान एन्ड अन अ पोजिटिभ नोट। सर म्याडमहरूको एक्सपिरियन्सहरूमा सक्सेसफुल के भएको छ त अहिलेसम्ममा, यो पोलिसी इन्फ्लुएन्स अथवा एसेसमेन्ट प्र्याक्टिसेस अथवा इम्प्रुभिङ लर्निङ आउटकम्समा? सबैलाई एउटै क्वेसन, सबैजनाले एन्सर गर्नु पर्दैन। इफ वान टु क्यान एड्रेस दिस, सक्सेस स्ट्राटेजिजहरू एडभोकेसी क्याम्पेनको हुनसक्छ अथवा इन्टरभेन्सनमा हजुरहरूको एक्सपिरियन्समा एक दुईवटा त्यस्तो केही सक्सेसफुल स्ट्राटेजिज छ भने, सो द्याट एभ्रीवान क्यान लर्न फ्रम द्याट। थ्याङ्क यू। एभिडेन्स बेस्ड रिसर्चैबाट हामीले अर्ली चाइल्डहुडकै फिल्डमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन के भयो त 2004 देखि 2015सम्म चाहिँ के इम्प्लिमेन्टेसन भयो त्यसको रिसर्च गरेर अनि नेसनल इसिडी स्ट्राटेजी 2020-2030 चाहिँ एनपिसीको लिडरसिपमा चाहिँ बनाएर अहिले इम्प्लिमेन्टेसनमा छ। त्यसले चाहिँ प्रत्येक स्थानीय तहहरूमा, गाउँपालिका नगरपालिकामा चाहिँ अर्ली चाइल्डहुडको कमिटीहरू बनाउने, इसिडी कोअर्डिनेटरहरू राख्ने, जसले चाहिँ त्यो एडभोकेसी पनि गर्ने, रेगुलेसन, सपोर्ट, मोनिटरिङ सबै, र अरू त्यसका मोडल प्रोग्रामहरू पनि गर्नको लागि प्यारेन्टिङ एजुकेसनहरू गर्ने भनेर चाहिँ त्यो सुरु भएको छ। युनिसेफ एज अ पार्टनर, युनिसेफले सपोर्ट गरिरहेको छ कतिवटा जिल्लाहरूमा, र अहिले 14वटा जिल्लाहरूमा नगरपालिका गाउँपालिकामा चाहिँ इसिडी कोअर्डिनेटरहरू राखेको छ। हामीले 2 महिना अगाडि यहाँनिर चाहिँ एउटा ग्यादरिङ पनि गरेको थियौँ। कोअर्डिनेटरहरूले के गरिरहेछन् त, साँच्चै लोकल लेभलमा पोलिसी इम्प्लिमेन्टेसन गर्न, पोलिसी फर्मुलेसन गर्न सपोर्ट गरेछन् कि छैनन् भन्दा गरेछन्। अरू पनि धेरै कोलाबोरेटिभ अर्गनाइजेसनहरू जस्तो सेभ द चिल्ड्रेन अनि प्लान इन्टरनेसनल, वर्ल्ड भिजन जस्ता संस्थाहरूसँग मिलेर लोकल लेभलमा चाहिँ इन्टिग्रेटेड अर्ली चाइल्डहुड डेभलपमेन्ट प्लान, किनभने अर्ली चाइल्डहुड चाहिँ एजुकेसन मात्रै होइन, यो हेल्थ, न्युट्रिसन, प्रोटेक्सन, यो सबै मल्टिसेक्टरल भएको भएर इन्टिग्रेटेड प्लानहरू बनाउने काम भइरहेको छ। प्रोभिन्स लेभलमा 7वटा मध्ये 4वटा प्रोभिन्समा चाहिँ इन्टिग्रेटेड इसिडी प्रोभिन्सियल स्ट्राटेजीहरू बनेको छ। त्यसमध्ये कर्णाली प्रदेश र मध्य प्रदेशमा इन्डोर्स भइसकेको छ। सुदूरपश्चिमको फाइनल भएको छ, इन्डोर्स हुने क्रममा छ भने लुम्बिनी प्रदेशको बन्दैछ। यो चाहिँ भइरहेको छ। यता सिएचआरडी, मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन, इआरओ, सिडिसीमा पनि करिकुलम रिभिजनदेखि लिएर एसेसमेन्टको टुलहरू रिभिजन गर्नेदेखि लिएर यो फर्मेटिभ इभ्यालुएसनको काम भएको छ भने एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण र जसले इन्फ्लुएन्स गर्छ भनेर त्यो चाहिँ प्यारेन्टिङ एजुकेसनको नेसनल प्याकेज चाहिँ त्यो इन्डोर्स भएर अहिले चाहिँ हामीले टट, एमटट अनि डिफरेन्ट लेभलको ट्रेनिङहरू दिन्छौँ, जसले गर्दा प्यारेन्टहरूलाई चाहिँ यो अर्ली चाइल्डहुडको महत्त्व बुझाउँ अनि जतिसक्दो छिटो चाहिँ होइन यसको कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस गरौँ भनेर भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। प्रकाश सर के एड गर्छ जस्तो अब यो फाउन्डेसन भयो हाम्रो, जस्तो वास्तवमा यो फाउन्डेसन जस्तो यो सबै कुराहरूको फाउन्डेसनमा टेकेर हामीले अर्को रिसर्च रिसेन्टली गरेका छौँ र त्यसको म सानो कुरा भन्दैछु। त्यसले चाहिँ यो अलिकति वे आउटलाई पनि सहयोग गर्छ। उहाँले क्षितिजीको प्रश्नलाई त्यसले केही हदसम्म सम्बोधन गर्छ जस्तो लाग्छ। कोरोनाको बेलामा हाम्रो लर्निङ एचिभमेन्ट कमजोर भयो भन्ने कुरामा दुई मत छैन, किनभने हामी सबै वास्तवमा त्यो बेलामा एकदमै धेरै भल्नरेबल भयौँ। अनि हाम्रो विद्यार्थीहरू एउटा सानो कम्युनिटीको कुरा गरौँ जहाँ चाहिँ एक्सेस छैन इन्टरनेटको अथवा एकदमै कम एक्सेस छ। अहिले त हामीलाई कतिपय मिटिङहरूमा कति धेरै प्रब्लम हुन्छ इन्टरनेटको। एउटा कम्युनिटीको कुरा गरौँ जहाँ एक्सेस एकदमै कम छ, त्यस्तो ठाउँमा अवश्य पनि पढाइ राम्रोसँग भएन। पढाइ भनेको मतलब एज अ होल लर्निङको कुरा गर्दैछु मैले, पढाइ इट्सेल्फ नट ओन्ली रिडिङ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ के भयो भने अब हाम्रो ग्रेड प्रमोसन गर्नु पनि पर्यो होइन। सर्टेन 2 वर्ष त हाम्रो एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हुँदाहुँदै पनि हामी प्रमोसन गर्दै गयौँ।
र त्यो एउटा लर्निङको विकराल रूप जहाँ चाहिँ एचिभमेन्ट चाहिँ खासै धेरै छैन, तर हामी प्रमोसन पनि गर्दै गइरहेका छौँ र त्यो जेनेरेसन चाहिँ क्रमशः अगाडि आइरहेको छ, जसलाई हामीले चाहिँ लर्निङ क्राइसिस भन्ने अवस्थामा पुग्यौँ। अब अहिले आएर हामी लर्निङ क्राइसिसमा पुगेका छौँ र हामी लर्निङ क्राइसिसको अहिले अध्ययनबाट चाहिँ वास्तवमा हामीले ठुलै क्राइसिस भोगिरहेका छौँ भन्ने देखाएको छौँ। र यो मात्र होइन, इट्स नट ओन्ली लर्निङ, सफ्ट स्किलका कुराहरूमा पनि हामी धेरै पछाडि छौँ र यस रिसर्चको फाइन्डिङहरू यो सबै फाउन्डेसनहरूबाट हामीले त्यो ठाउँमा पुग्यौँ क्या। त्यसैले यो एउटा पाटो चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसैले मैले चाहिँ अगाडि एकदमै राम्रो हामीले किनभने अब रिकभरी फेजमा हामीले जानुपर्ने हुन्छ, किनभने क्राइसिस भएपछि त रिकभरीमा जानुपर्छ। रिसर्चहरूले यस्तो कुराहरू देखाइराखेका छन् कि रिकभरी फेजमा अब कसरी जाने, के गर्ने, अघि सरले किन र कसरी भन्नुभएको थियो, त्यो कुराहरू पनि अब जोडिन आउन थालेको छ। यो हिसाबले चाहिँ मैले चाहिँ अलिकति केही हामीले गर्न सक्ने ठाउँहरू अथवा यी सबै कुराहरूबाट हामीले पोजिटिभ कुराहरू भइरहेको छ, चेन्ज भइरहेको छ। अवश्य पनि च्यालेन्जेस हामीले अगाडि च्यालेन्जेस अहेड, त्यो त सधैँ छ, तर इन द मेन टाइम हामीले केही गरि पनि रहेका छौँ है। यो फाउन्डेसन्स, यी सबै फाउन्डेसन्सलाई टेकेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने चाहिँ एउटा पोजिटिभ म्यासेज दिन चाहे। धन्यवाद। चारवटा कुरा पोजिटिभ नोटमा हेर्दाखेरि चारवटा कुरा देख्छु म। यो पोलिसी पर्सपेक्टिभबाट भने है, मैले यो विशेषज्ञ मलाई थाहा हुन्न, एउटा इभिडेन्स पोलिसीप्रतिको सेन्सिटिभिटी बढाएको छ। म 3 वर्ष अगाडि पोलिसीमा जाँदाखेरि 3 वर्ष अगाडि र त्योभन्दा पहिलाका पोलिसी मेकिङका प्रोसेसहरू र अहिलेकोमा सेन्सिटिभिटी बढाएको छ। जताततै हल्ला गर्दै हिँड्ने ग्रुपहरू पनि हामी जस्ता पनि बढाएका छन्, तपाईँहरू जस्ता पनि बढाएको छ। त्यसले गर्दा पब्लिक पोलिसीको सेन्सिटिभिटी बढ्नु यो अत्यन्त राम्रो हो, यसले ढिलो चाँडो ट्र्याकमा ल्याउँछ। दोस्रो, लोकल गभर्मेन्टहरू जो संहिताको एउटा एकदमै सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेकै स्थानीय सरकारहरू अलिकति ओपन, रेस्पोन्सिभ र कतिपय ठाउँहरूमा नमुनाका कामहरू गरिराखेका छन् र त्यहाँ अत्यन्तै ठुलो पोटेन्सियल भएको हुनाले दोस्रो पाटो त्यो। तेस्रो पाटो, यो पोलिसीलाई जोडेर रिसर्च गर्ने अभ्यासहरू पनि सुरु भएका छन्। विश्वविद्यालयहरूले मैले खुले रूपमा भने तपाईँको 5 वर्ष अगाडि भएका विश्वविद्यालयहरूका रिसर्च र 5 वर्षपछि भएका विश्वविद्यालयहरूको रिसर्चमा यो पोलिसीको सेन्सिटिभिटी बढेको छ। उहाँहरूले पोलिसी पढाउनै थाल्नुभयो। स्कुल अफ म्यानेजमेन्टले त डिग्री नै दिने गरी पढाइरहेको छ, स्कुल अफ आर्ट्सले पढाइरहेको छ, युनिभर्सिटीहरूमा पोलिसीको त्यो पढाएको छ। त्यसले समग्रमा एवेरनेस बढेको छ। एक किसिमले भन्ने हो भने हामी भोगेर चेतेकाहरूले आजभन्दा अब 10 वर्षपछि तुलना गरेर हेर्दाखेरि मैले किताबै लेखिरहेको छु यो कारणले के थियो भनेर ल्यान्डस्केप तयार गर्नलाई धेरै पोजिटिभ कुराहरू पनि भएका छन्। खालि मैले यहाँ सुन्दाखेरि एकदमै नेगेटिभ जस्तो सुनिएको होला चाहिँ के चाहिँ भने यो रेसिस्टेन्स पनि त्यत्तिकै छ है। त्यो रेसिस्टेन्स चेन्ज गर्नलाई यिनीहरूले मद्दत चाहिँ गरिरहेका छन्। तर समग्रमा यो यस्तै खालको क्रिटिकल ग्रुपहरू डेभलप गर्दै जान सकियो भने राम्रो हुनेवाला छ। धन्यवाद। Just one point, the challenges मात्र नभएर things looking forward, opportunity, I think अहिले हामीसँग के छ भने organizations like us, including UNICEF and others, हाम्रो जुन चाहिँ SCSP बन्यो होइन, that is of course our guiding document. There now is every local government has to develop their own education plans based on benchmarks that are set in the SCSP. So I think early opportunity हामी यस्तो organizations like के छ भने to influence and support local governments to make the right kinds of plans and policies and do the right kind of budgeting so that ultimately जति पनि SCSP राखेको टार्गेट्सहरू छ त्यो चाहिँ लोकल लेभलमा गएर मिट होस् भन्ने त्यो चाहिँ हाम्रो ठुलो अपर्च्युनिटी छ and we have that chance to influence that and support. So त्यो चाहिँ I think we are taking it as a very big opportunity and hopefully even if other organizations and stakeholders pitch into that, त्यो चाहिँ हामीले local governmentsसँग meet गरेर to support them to actually do it, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो opportunity छ. We should be able to take it. Just thank you. In the interest of time, maybe we can take दुईटा प्रश्न लिन सक्छौँ हामी. Just the दुईटा, that's it, done. Sorry, we don't have a lot of time. हजुरहरूले डिरेक्ट गरेर एकजनालाई डिरेक्ट गरे पनि हुन्छ अथवा समग्रलाई सोध्दैन, one of us will answer. दुईटा मात्रै please, we don't have a lot of time, sorry.
लगायत आजीवन सदस्यज्यूहरू साधारण सभा सबैमा त्यहाँको नमस्कार। मेरो भोगाई र सिकाइको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। म कति 4 क्लासमा बल्ल बल्ल एबिसिडी पढेको मान्छे र त्यही स्कुलमा जुन स्कुलमा म 5 कक्षासम्म पढेको थिएँ, एसएलसी दिइसके पछाडि त्यो स्कुलमा गएर म भोलिन्टरी टिचिङ गर्छु भनेर गएको थिएँ। त्यसमा भोलिन्टरी टिचिङ गर्यो बापत प्लान इन्टरनेसनल नेपालले र मलाई पुरस्कारको रूपमा चाहिँ केही रकम दिने व्यवस्था गरेको थियो। अनि त्यस पछाडि मैले के गरेँ भने म 4 क्लासमा गएर एबिसिडी पढेको, यो टु लेट भयो। अब यसलाई केही सुधार गर्नुपर्छ भनेर त्यही स्कुलमा गएर पढाउँदाखेरि अनि 1 क्लासदेखि नै मैले चाहिँ एबिसिडीहरू इङ्ग्लिसहरू पढाउन थालेँ। त्यस मेरो पहिलो जिन्दगीको पहिलो मेरो एक्सपिरियन्स थियो। त्यस पछाडि बिस्तारै बिस्तारै एनजिओतिर अलिअलि काम गर्ने मौका पाएँ। म सर्टकटमा भन्दैछु सर। अनि म एउटा छोरीको आमा भएको नाताले 10 वर्षसम्म फेरि 10-12 वर्षसम्म फेरि उसैसँग धेरै कुराहरू सिक्ने र सिकाउने मौका पाएँ मैले। त्यसमा चाहिँ अब अघि नै चाडपर्वको कुराहरू आइराखेको थियो। चाडपर्वको 2-4वटा नामहरू लेख भनेर उनीहरूलाई होमवर्क दिँदाखेरि मैले घरबाट किन नसिकाउने भनेर चाहिँ यो आमा बाउले औँसी मदर्स डे र फादर्स डे भनेर मैले सिकाएर उसलाई पठाएपछि उहाँ स्कुलबाट के गर्यो भन्दाखेरि काट्यो। किनभने त्यो कोर्स बुकमै छैन रहेछ। फादर्स डे मदर्स डे भन्ने त्यो चाडपर्वभित्र नपर्ने जस्तो गरेर उसलाई काट्यो उसले लेखेकोमा। अनि त्यस पछाडि मैले भने यु आर राइट, सी इज रङ भने। अनि स्कुलमा गएर कुरा गरेँ, यो के हो यस्तो, यो चाडपर्वभित्र पर्छ कि पर्दैन भनेर सोद्धाखेरि अनि यो कोर्स बुकमा छैन भन्ने कुराहरू आयो। कोर्स बुकमै मात्र लिमिट हुनुपर्छ भन्ने मेरो कुरा होइन त्यो। त्यस पछाडि अरू यो प्राथमिक शिक्षाको लागि मैले बेसी प्रायोरिटी दिइरहेको छु। हाम्रो अघि पनि भइरहेको थियो प्राथमिक स्तर भनेर खेलाउने कसरी पढाउने खेलाउने भन्दाखेरि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवमा अब बच्चाहरूलाई 5 वर्षको उमेरको बच्चाहरूलाई घटाउने जोड्ने हिसाबहरू गर्नु पर्दाखेरि मैले बुच्चा किनिदिन्थेँ। बुच्चा उनीहरूलाई खेल्न पनि पायो, काउन्ट गर्नु पनि पायो। त्यस पछाडि लुडो किनिदिन्थेँ। लुडोबाट पनि उनीहरूले धेरै सिकाउने मौकाहरू पाउँथ्यो। अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा, यो स्कुलमा कुनै पनि मानसिक शारीरिक किसिमले चाहिँ पनिसमेन्ट नदिउन् भन्ने हिसाबले मैले धेरै एकदमै आवाजहरू उठाइरहेको थिएँ। नर्सरीका 2-3 वर्षका बच्चाहरूलाई लाइनमा बसेको मिलेन भनेर प्याट्टा टाउकोमा गालामा पिटे मैले देखिरहन्थेँ। त्यस पछाडि मैले प्रिन्सिपललाई नै भन्थेँ, सर यो चाहिँ राम्रो कुरा भएन। थ्याङ्क यू सो मच। हजुरलाई आइएम सो सरी, वी डोन्ट ह्याभ अ लट अफ टाइम। हजुरको एक्सपिरियन्सबाट हामी धेरै सिक्न सक्छौँ। त्यही कुरा मात्रै भन्छु सर। प्लिज मलाई यो विषयमा एकदमै मलाई इन्ट्रेस्ट लागेको भएर मैले हजुरहरूसँग समय मागेँ। हजुर मसँग प्रार्थी छु। अनि अर्को कुरा, बच्चाहरूलाई स्कुल पढाउनु पाएको छैन। 2-3 वर्षको 4 वर्षको बच्चाहरूलाई त्यो उमेरदेखि नै ट्युसनलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिने गरिएको छ कि त्यो ट्युसन भन्ने शब्द चाहिँ स्कुलले उच्चारणै नगरोस् भन्ने चाहन्थेँ म, चाहन्छु अहिले पनि। अनि अर्को नैतिक शिक्षाको कुराहरू आयो। नैतिक शिक्षा 9 र 10को कक्षामा एउटा के राखिएको थियो भनेदेखि खरानीको डोरी, त्यसबाट चाहिँ वृद्ध बा-आमालाई कस्तो रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गरिएको थियो। पहिलाको मान्छेहरूले चाहिँ अझ लामो भन्नु होला, त्यो वृद्ध भइसकेपछि जङ्गलमा लगेर फालिदिने त्यस्तो चलन थियो अरे। अनि त्यही बा-आमालाई चाहिँ फाल्न जाँदाखेरि त्यो अब बाले चाहिँ बाबु यस्तो यस्तो छ है, तिमीहरूलाई चाहिँ यसरी काँडाले खोज्ला के गर्ला कसो गर्ला भनेर बाटो देखाउँदै जाँदाखेरि बाबुलाई नै मैले फाल्न आँटेको, बाबुले नै फेरि मलाई मेरो लागि चाहिँ यसरी बाटो देखाइदिनु हो भन्ने कुराहरू शिक्षा दिएको छ। म्याम थ्याङ्क यू भेरी मच। हामी तपाईँसँग यो ब्रेकमा पनि फेरि कुरा गर्छौँ। हजुरको एक्सपिरियन्सेसहरू एकदमै भ्यालुएबल छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुरले ल्याउनु भएको च्यालेन्जेसहरू टेक्स्ट बुकमा करिकुलममा आई थिङ्क त्यो कुराहरू रेकगनाइज भएको छ। विल टेक वान मोर क्वेसन अनि विल क्लोज इट। थ्याङ्क यू। धन्यवाद।
थाहा छैन यो कति रेलेभेन्ट छ। एउटा कमेन्ट गर्न खोजेँ मैले चाहिँ वास्तवमा। मेरो नाम उपलब हो, म अलिअलि एसेसमेन्टमा काम गरेर मान्छे हुँ। एसेसमेन्ट भन्दाखेरि अब यो एकदमै टेक्निकल र यो कम्युनिटी लेभलको एसेसमेन्ट राम्रो, एकदम मन पर्यो। तर हामीले भाषाको कुरा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ होला भन्ने एउटा चाहिँ ल्याउन खोजेँ मैले। त्यो हराउला कि भनेर कल्चर डाइभर्सिटी यो सबै कुराहरू आइरहेको थियो। कस्तो भने अहिले त मलाई कस्तो लाग्छ भने, यहाँलाई कस्तो लाग्छ, नेपाली भाषाले 20 वर्षपछि कस्तो हुन्छ, 50 वर्षपछि रहन्छ कि रहँदैन नेपाली भाषा। हामीले एसेसमेन्टको कुरा गर्दाखेरि नेपालीको ओभरअल अहिले कुरा गरिरहेछौँ। अङ्ग्रेजीको किन नहुने, मैथिली हाम्रो एकदम धेरै बोलिन्छ है, तामाङ, गुरुङ, मगर होइन, अवधी। किनभने ल्याङ्ग्वेज भनेको त अब एउटा संस्कृतिको पार्ट हो, त्यहाँबाट यो स्टार्ट हुन्छ। कग्निटिभ लर्निङ र ऊ चाहिँ त्यहाँबाट स्टार्ट हुने भएपछि त त्यो को इम्पोर्टेन्ट छ होला। त्यसो भए हुनाले त्यो आस्पेक्ट चाहिँ हराउँछ कि जस्तो लागेर उठाउनु मात्रै खोजेँ। धन्यवाद। हुन्छ, हस्, थ्याङ्क यू। कसैले एड्रेस गर्नुहुन्छ? एभ्रीवन हियर, सबैजना अग्री गर्नुहुन्छ? So on that note, sorry sir, हामीसँग टाइम छैन। So thank you very much. Thank you so much to all the panelists, and thank you the audience for listening. Thank you. Bola सरलाई पास गर्छु। सबैजनालाई फेरि पनि धन्यवाद छ। एकपल्ट